to sonunda ha. Чувствую, что не слышу, нам присутствует. Россия бачача, один бачача, бывший на самом деле, чаяться без Son kariyeri hayalleri tutuyor. Со ТикТок, вообще. وانا حرمت اسلوبات الشاذ زب بصدن بعنات وعم بنشا صبار يديلي ده لك Ja doći tegi je. سو وين يرسو إذا سو فوقو فوقو بصدن بعنات وعم بنشا فلا داغو بيشتك خير موضوع شو مشهور Alhamdulillah. Hasbunallah. Ni'mal vakil. Allah يوديكم. إيدك إذا تأحد عم يشرك داتس عم بودينا بو اسمه سوريين إذا بقلون Boa. إذا وقع بودينا بو اسمه جيلي إلقى إذا بقلون Do. سبوع Ima doido. Uedeš Нитошто. učili, kad makar kintnak ti doboš, budiš čiboš, prvo čitar, studijam. سبوع يزنك نتوسط. يشبوع عزيزو يزنك لك وديشن شيزيغا كان نزيغا يقولك Не то, что смысл жизни, смысл смерти уходит. Да, и аят сон перевод раскамата. Ой, И выстрелок, хэш, вот и говорите, что я перевод моего мавина. инц хази. Ой, слышно. Сон Такого асабу. пчеловода. Insta, Его папа дай. Чудин ikna. All year we are drawing that all year is حاجة محاولة أقول شو. Набил его, Инц хазис. Атила Кар Гунов, ухо. Царь Гунов. Атила царь Гунов, не Исаев. Sen Ayman говорит, движ сон кар, ну цыгагуш машина бога, английский матра. Да. Boš haysarishu demokratin lüşe glacer животное boš. Şamyal hazo değil peka. Ve değil bir Ну, kama o buzlayına. Ha? много будет. Это демокраtin lüşe glacer sat ya har şukwasna. Ta psina Сон boš тагина. diyorsun diyor. O telegram çayuk et ya har şukwasna sar. Skanalde. حاجة روسية. يسوق تقول Derhalar baş. Rüren halmosuz vatar. Kodi de. Rüren ya. Çi halmosuz vatar. Kodi de luksu dat. Çiç yala guelo voli. Karo. Çi inzeri umştu. Çi vahu isamoş ya. Çey dutti. I inzeri tea i çey karo. Şidet dik motar ya em ya eli karo. Çi vahu iya volo. Yuş dat ya em yuş edek deş kay. İyaş vol karo. Çi adı olaksa dedasa sen. Ya çey da. Вот и та смена включаешь. Ладно, чай ромашковый не говорю, а может. يديك успокаивающий. Ага, он да. Это приводит. Успокаивающий, регулярно. Башку. Им идер пармат, если он сам вызвал квартиру на глаза, сул док диктор, да не гадывает. И хукол свой, иди, да, иди. Срезу больше, а я суха, срезу ноты больше. 250 تكاش وشخاص ونوريز غير وزن إذا كنا ديك хукол свой, يأكل فاست إنسان. И вот так вот, а челявший, силс, а, просто просто, видите. Не знаю, нахуй это лошадь. سخیلی اون دو
قطع موضوع يقول يا ميتش مثلا لازم كنال شوي ما تعرف Ivo المشوات Ivo przyjechał z tego. Harmati وقصة عشان يردعني نقول مش عسكر محدودين صحيح في فلوس ما دوش بيقع على الكيس İlla periodu işte. Şey. Yok ya şu an veriyorum bu işte. Sonra kayarsın aslında. Такая. Че дяхи лучше как чани. Олари просто. На что сезон фильтр лучше. ولوكيس Яхта خبر не твой. И вообще бьён ля борис. И то. и вообще я душ لو شو باللعب وما ده شو опыт Яхта кое муаттичу. Нохчалан Давид яш кетё копорт вахка чуис хул. Ой дялилинак дуй мостришо поколение мишта. Ой дойш ой за. Цаналиёшишта. На это Давид яш ой тишмин бяхшпяш. Иши чакири мач короче. Ацан Давид яш ой кетё ой нохчимаду. وليه ميجر مدى نا تياش وكديرو ناخشيشن تخويشين اعلا إهم ناغا ليردو بوش عيدا أنت تكسر فنوخشي مواها ناغا نولير وماليا ناغا ويشت لا واتش تكشيشن تيها هشلرت عداتي هم أعلا ناغا ليردو إدوش ماوي قيتي Францияда Макси, по-моему. için az işte وليس الأسماء ألبوم محفوظين دويتشن az أنهم إشنير az مشهور Альбом оттуда, да? Вы, Францияда Макси. عن تركيا كان بفوز إيرداني يمكن شباب وما صار شوي خلينا نقول ربع تيجي وعمبي وصلوا بسو بين داق غير شباب انتي ما يوتن الداق متكن زون صدق هم بيان ياسي بسو بين داق بيش ببار بيش بقام هداق بسو Schon так доста, аз съм се радуюсь, митинг хочем это. Сама на цену нашли уже, вахо уж вакуш сега. غير شيء داتي دقوق فمدوش ناش داين Так дольше. شيء غير المشي ده هو شيء داتي ساعات بطل Уже сама на цену нашли радуюсь, так сега. فمدوش ناش داين جوغل او بوسايت بركو سيجا ركو داشي زودا ايش المقصود مجري مك ميجي دوير ذكر بو زودري كماندير وجه اسم قدر وابو خليل شوي بس خوش قدر اس اور ويز سنتريت بسون انا وقت ورك كروش يقول كي وحشه مك ميجي دو زودري كماندير ذكر بو ذكر بالي ورش تاتيس ناس وركو فهمت كذا قيس تغلق انسى شو عمود. طبعا 23 ده после 23 разоблачение видео опубликовали ابوك разоблачать видео фармат разоблачать видео ساعي видеو لا فارمات مطاول بهيز حاش هو اديلي احد ده Sen тягивать что сали 23 да дали Это нам выгодно, И потому главное, что кто спокойно разоблачает. просто Бывает. плохо будет. Этот нарратив تسعة سير انا يخذوا شعائن قبوط باق دعيشي فولشي دعيات ينسو سيدر بليش تاسا خذر يات مسور نو تنسين خاني أقول لك فولشي دعوانا تراس полякать лауманский Париж Москва да говоришь по поезду тирас поля последняя остановка всегда يعني да يعني يو في Германия مشان ده خيزيت شكلك تسا يو
как раз мысль сгорают, чего он мыши да, и вот так да, кофе малыш, волу рукса, раз, дом дусон, волос, вы умазал, раз. Я жили, ну, сакыпыца, грёна, чуя, и вы публично дом лас, палхыште, дух раз, а чуя, наручник ши, пьянда, да, идти, пал, буда, дел, да, бомбу, это вот, хиром те закар, очень, а их, запал бы, очень, их, деталь, да, Инвентарь на входе, вот раз сразу, да, бахнул, всякие свечу, да, я очень, да, ты, вот, запал бы там, босун, да, ведь, вот, да, вчера. Но Sakın mayın. Yalan. криминальная Mobila. выстыл. Тормозить Брат, решил, дэх да. было. Дальше увеличил тем мяс просто по теме резко. И криминальная чтиво человек, кто вот там разбор чувал, что эти резко там извращенец, волчок хочет, да? А у этих сок. وانا صباح مظبوط دي كتير الناس رقم او كفايه ما شو عليه صار دوق دوم دوي كرو وانا ويقولوا ايونا استرا سامع اصلا شو نيا دي نو كيلو نيا يوق نيا شو دخل دي دي كده اصلا كيلو كوم نتيجه نيا عايزين قاعد نقول شو هذا عايز تنين يا فوق ده هو شو ده تعيط Instrument şu bu arada işte. قالوا هم يتكلموا يقول يا شوية نخاذ يا أخي هو يقول خص فرنسا عشت في الزمن ده في إذا ما شربت Nog çıkar, yapmamılar, istıl her tam siyet şol değil, diyor halka mel dersen, balık. برضه صعب problemet برات. Så inte då hus kegos var det hujera ta znači hujera do sa kanal yıldık antiterör terayos kanal yıldık antiterör terayos bu kanal yıl dinliyor. Ha, son söyleyeyim. TikTok çabarıyorsun TikTok çağ yok aslında iz hiç bu kasnan do tari bu chat Дальше, так. صاروخ وبيوخ صبيوخ وقاعد أستخسر يعني كتير شو ديل مصري دوشو ديل نالك ديل شنو حتى صوروا بكري وي قي تشوتسوي دات قي تشوتسوي كيساس идти на шоу, шоу парм. İz tam Budulakski kanal yok. Ю-ю. Видно, вышел на волшебный. Чего вот, Объем сюда, короче. Чего, если хакуешь, они нахуй и дом, вот и на хакуешь, и на хак. Таун еще аж да, топал бьют. Вот так я приду, наверное, я хочу, гой. وإيمن حتى هم антитеррор. Чтоб клевало. Да, Как инсан его? дает раз Чуца بوسودين вид, هيو короче. بوسودين هيو Бусул dünyaya. Bu da hıyara. ما Afçıl شاء الله bu. Çuva ما شاء iddat. Afçıl bu. İddat. Видишь, الله зарабатывает уже сразу, сходу. Рыбалки вон, цыгино, халта, прикормите, чиби, хамаса бой, шарбас. Приманку кидает, название кинули, а потом чье надо платить. أروى Sağ ol. سكوات Sıçrar بوب oldu. بوي Kanalmış. Kresel kort da muhatir başı ama. Kresel الله kort da يسعدك as yazdığım için قاعدة короче. И حاجات ويازك حاجات شوي чувал лучше, чувал бацало звонить ее связывал. Совет, короче, чувал, üzeri o чувал. Слот вол, он, ой, лот совок, да.
Латвуалец, он не включает. СМС шмыться, отключенная цикума, я сагается, я с тобой цикум. Не, заплатить надо, чтобы писать. А он yazdı, я kaldaktı demiş. Ага, я хай допытах, я не разбираюсь. Я солоп цикума. Marşol parmak, hayat efir. O efiri matol parmak. اللي جوه قطع سماء عملت نوع. Только закончился у него эфир. 20 минут, 30 минут назад. Понял. Соцаватор, вогнерок, лагостун ода. Без защиты, рубать и нет бога. Сум сувение это было. Сумон гасагир я не видел это. Прошляп. Parmak kanım hıriyat efir. Я через день бьет такой. Все Хан понял. вызов его, он классно. На 10 часов вечера. Надеюсь, да, диктук, вообще диктук. И сам играл смертя. Бурус Марса повороте, да, ваш налегче, что согласие верил, да, выйдет. Парма таган кисама кылды десме вокта гуаса арбы акцентуаш. Дуй бугар бат, сошу дуй на сати, дуй на мут, я шагай вообще пейт бач дакын оле вокта. Бар, дуешь от того, бар. Часов тише, да, бар. Так знаю. Ребята, заметиться, ты целовал, ну, догадался, я запомнил. Да, ты была бачит. Тише, да, цара на А что ты же да, бат, бут еще да. Арава формаю la noche de juego. Да, бухазна. Бог баме гадош. И не бываем, парма. Наскорбляет, конечно. Вот это, да, больше. И парма, и молодец, психологический портрет, да, это раз, больше диас, да. أحكي كنت تعوش بس كثير من تعوش وإيش إني نقدر تصدق صوبك وبوش إيش Саши موجود Yes. Parmak, dar car efira do hasut yılına обрисовать dinliyor. Bir sındaste rисовать. Вот так. Да, че глупо, что рисунки. Машаллах. Машаллах, он даже Алива до такой степени опуститься не на докку. Ради Аллаха, ставьте лайки, проклинаем и ставим лайки, босс. Ты пьешь. Алива больной, да? Больше. وتصرف حيزنا هذا نشالي صوت شو يعني هذا تو بالبوش داولا بوز داولا حبيب كوارت لازم في تيشيرت داولا ولا بيش دي عايشو عاوز خلاص داويجا تتعامل سو صونا ايش داعي الموسي وتعبير يا دوش شاد يا ده هاي نزكون نمورا نبود النكاز والتبع ليتوسكي ونعني انتربول يا دوش يون شابو وداولا أنا مسلك أوقات أنا بوسون وق ديدو يازي تشبوس وسون وق دا أول ولا يازي بوس وسون وق كده بولا سون روزي وردوك تانا يازي شمالات أوقات ها короче литовский кодекс за заявление я не гадаю что уважаемый мне Литва я дебош лишь на том что говорят я как глупо да сам группе нашу Имел док дик дуаем, ведущий на глаз. Алива диси лорадит мотто. Шум крови канал. Мечали вообще, что Ne sonda parmak diyor. Şu an antiterör yazıyor. Halbuki yok sonda yok ya antiterör. Sunday я знаю он тебе знаю специально видео Вот да. и аудитория هقول لك شو يعني تعاون предложить там одизица
Schwerkraft هم ديزي تاع غوص ده الواحد تاع دي جي شو يو قدام توجي بركنان ستايل لايك بوش عارف هو غير دس فجين Ha, دس داون idok parmot. As naald quickly it's taken. As naald quickly it's taken. Eu dokter biedt. قصة واسع فارمة ستالين ستاتاني إكسبيديزيري كبغاية كان يما يوقف التدريب هو نوصل يا 20%. إذا ستالين ستاتاني إكسبيديزيري كبغاية 20% يتكي بوكي جو أغلب خير خين علي يرجع مدوق وديت هو مو يعني تاع سكرت مو بستعمل سكرت يتصدقنا دكتور где-то прочитал бы. не تعال سكرت يتصدقنا هديت صوت أحسن ده بس سكرت هو مو يعني Архив образ вычитать. Абсолютно, да, ценные какие-то длинных понятий, очень, буквы, что вообще царящая жизнь, а не то, что даже если я где-то вот, 21 век, то есть, я где-то, это, диктовать телефон, сюда с интернет, и вдруг, хаусал. Короче, сошли, есть формат. Канзен, Хашхуа, и сын Кавказа после 23-го разоблачили его материал Чекосориала. сын Кавказа هو А, разоблачить Шабобо. После 23-го материал Чекосориала. Allahu Ekber. Сыны, недолго ли так после этого? Выделили. Хай ясно. Больницы, больницы. Дело, что Хамак слышит, я душу. Короче, сейчас я бьем цехусна. Таде отсумата. Прямо эльна видали тухна усугат. Там был день вчера, могли, да. Да вала. А серьезно, бах, видео, там шокоса, situation, полностью, альбошка, дуй, альбошка, вычулась, конечно, была, ули, да. Şimdi şu arboş nerede nikah bu tam şiiriyat bu tam aldık sonra azarpısını Eu da, nadik. evet Evet. الحمد لله خاصة بوك وتحول عضده وغادير قدو رسين كل حميش كل وهو العربوش كل وهو وعربوش كل عندك كل قلنج الله ديل ورا دق ويش كل دو يحكن دق وين خا أنت غاش ويش وتكل دو يحكن ويش كل دو حكيت نقوى دين إسبولز وتدش اقتانا شون طلع اقتان سيج واحد عربوش يوم نيكاح هنا دينك اخ بوشتات ليلا ديش ليلا نقوى شين لولو جاو وبرولات ديش ليلا نقوى بيني هيدا شو سون سيس بيعربو سون ات عربو لغاس قديون بيغي غيط تير ديرك اتكريت دوها غير نيك هيل نيدو هيدا شو لا وي تان فدق ناخيت وين قاعد دي دردات ايش دي الآن конкретно процесс дымасо Делай человека. иди туда солнце захда уйти отсоедет формата любое модель сюда Ахматович, هو دقیقتين شوخين عندك مورز بوخش شو دوش вопрос дух задавай дух لا إذا تعبير إشتسام بوخز хаус خليك متابع نعبوش ما شو زازت
Буде ефір, чувак. Інтересно. Буде на 23 історія, гумаї, цари саму. Яйцер, док яйцер. Дука, да, цартхо, ну, все равно. І різні історії, що і все одно так. Истории, чьи персональные истории играем. Ишь гульешь, маису, надо собирать их. Вот. Чьи там чьи бабушки, дедушки рассказывали. Вот персонально, вот каждый что пережил. Чем больше их собрать, наверное, мне кажется, лучше. Ханха потом понадобится, может, книгу напишем, может, еще что-нибудь. Нам же надо по крупице все собирать. Имел долгом дасхак, талачин, под кровать, замести дын, аж будешь. Интересно, в Айцах сегодня тезет был или день защитника? Тезет, вот я ж моя Сауди. Они день защитника, да, справляют? Да, что они там как-то перенесли это дело, там, замазать я ж. Но они еще колеблятся там. Сначала не отменили день траура, потом видят, как общество на это реагирует, и что импровизация. Им нужно Их что, волнует толпу. общество? Да, ну сейчас, например, тема, когда вот украинское вот это пушечное мясо, когда надо садим, я чеченец, я ингуш, я бурят, там вот такие темы, как бы садим моменты. Что ли или что, у них сложно хочется мотивировать, потому что да, приходится на уступки где-то иногда идти. Ну вот знаете, вот Томур Дери, когда Пармат делал вот этот, ну вот слушали, и он по пути котировал соцаэш какого-то идиота, все-таки заинтересоваться, динамонцар. У них прям земля горит под ногами, они как только не хотят его обличить, что он умалишенный, что он такой-сякой, они уже взялись, вот по другому пути пошли. Ибраим. Раньше они вот так вот, да, там какие-то маргиналы, а сейчас прям вот разбор личности, ты понимаешь? Они прям вот горит у них. Да, такой вариант, тема яйца, потому что Они его выучил рекламируют. курс. Что ты? А, Вперед, Ахуэль, повтори. Ничего важного, просто говорю, что они сами его этим рекламируют. Да. Делают ему. Не, ну не получается, невозможно. И мелчо, короче, замалчивать. Да, вот эти русские ублюдки, которые здесь на Западе, имперцы, они тоже пытаются изо всех сил замолчать это, как бы, не увидеть, но все равно не получится. А ты знаешь, Ибраим, они сейчас, это войдет в моду, их сейчас будет много. Они просто приклеены к этому, к Пармату, они днем и ночью смотрят, ты понимаешь, и моду, и вот это и есть уже победа. И разбирать, видишь, они будут, это станет модным трендом, разбирать Пармата. А потом начнут потихонечку переобуваться, и вот как вот этот Ницер, мол, демократ Хилларик. Иш дауд турбаху, улли. Да, Лацин там вообще переборщит, там, кур, слишком он может все что угодно. Самые меньшие враги становятся самыми лучшими друзьями. Хай он от любви до ненависти и обратно один шаг. Дальше уже будет стоять за Парматом, примет ли он их. Уже будет выбор за ним. Но так как он всемилостивый и всемогущий, он может еще и принять-то, и маду угар.
Нохчи-дог, это нохчи-дог. Личный, а, там придраться не к чему вообще. У него очень мужественный, сильный, громкий голос. Он, когда он разговаривает, я замечаю, что все замолкают. Да, Вот, страх и и, напряжение. и, Йонте, доверию. и он стрессоустойчивый очень. И, как это сказать, а, привлекательный, что ли. То есть его хочется смотреть. Поэтому, если бы там на его месте был бы какой-то другой человек, например, я, тогда не был бы таким популярным. Таха, мы тебя не видели, ты скромничаешь. Там, смотри, еще красота. Главное – это уверенность в том, что ты говоришь. И эта уверенность, она ломает хребты налево и направо. И за видео Генищин, один там, например, гусь, бежит против быков, и быки в недоумении разбегаются. Я вот миллион раз его уже пересмотрела, насколько тец боули, гарам дешмову оли и газ. Бык так его небрежно вот так вот голову нагнет, машты юлхон оли, как бы знак подает, а тому плевать. Он открыл и побежал. И вот эта уверенность, она просто сногсшибательная моя. Это самое сильное оружие, правда? Это самое сильное оружие, правда? Правда и знание. Dünyada Ugur Fıznik Muhammed Peygamber Хатмали самый Хелдуш, самый Газа. Многих бесит его смелость, умение сказать. Вот многие из них, вот эго во многих чувствуется, когда слушаешь, вот, почему я это первым сделал, Эльчсана Хли. Там много персонажей, я так люблю за ними наблюдать. И вот каждого можно просто разбирать часами, пока они разбирают его. Да, интересно подметить, Дара, почему это я первый не сделала, это в каком плане? Там бывают люди, которые проявляют какую-то зависть, что ли? Есть и такие, да, и вот это эго, он понимает, что это правда, но он вот не может это принять, потому что эту правду преподносит кто-то другой, понимаешь ты? И вот нету вот этой солидарности, санохчевук, и вот муху Аллах, вот какой бы он ни был, вот слепо хай нохчичун ахмавиютху, да, вот, ну, галгы Аллах, нохчев Аллах, за своим. Своя рубаха ближе к телу, это всегда было во все времена, во всех нациях. И вот есть такие, которые колеблятся, но не могут это признать из-за вот этого эго, зависти. Там много всего. Вот ты смотришь, я в записи иногда смотрю, иногда в прямом эфире. Просто есть, которые боятся даже слушать, сразу убегают. Есть, которые вот инсист, вот просто вот холи вот прет, и в нем чувствую вот эту зависть, и что вот почему ты, а не я, Бог, Шсан, вот обрати внимание вот с этой стороны. Посмотри, ты сама найдешь их, даже говорить не надо, ты умная девушка. Умение признать ошибки, когда да, я не права, Иштвархун Оли. Я вот тоже один смотрела, да, Сомисва Царцабирцу Корт, он признался. И тот там тоже уже начал на уступки идти. И такое бывает. Вот, но он им не по зубам, не потому что это он, а потому что он вооружен правдой. Правда и вот эта смелость в сочетании, это такая грандиозная комбинация, фонтан красок и эмоций мою, они просто в недоумении Бог некоторые. Вот те, кто вот простые, я не говорю про тех, кто работает, свою работу выполняет, холодным, вот так вот, голос такой, холод в голосе, вот это вот имение на сегодняшний день этой власти,
что вот все на его стороне, и все равно они пугаются вот того, что вот я ж тебя раздавлю, и все равно он прет на них, вот этой правдой своей. И там, вот когда я первый раз пришла, Шишухалх, и сегодня это два разных действия, события абсолютно идут просто в гору и отдаются таким громким звучным эхо, и люди и понимают, что и дюйцурмадацар, если бы это не касалось именно нас, когда уже остался один нос на поверхности, уже почти болото, и морбей бац, и вот нашелся смельчак, который спасает всех, и это обескураживает оппозицию, так скажем. Он еще и с разных сторон говорит правду. Например, это мог бы быть, допустим, какой-нибудь человек, который говорит, что ислам это неправда, но тем же временем он бы мог быть за русню. Вот. А он понимает хорошо и политику русни, прям очень хорошо ее понимает. И объяснить он все может правильно, называя все своими именами. Вот. И в целом к своему делу он подходит очень ответственно в плане, что он там структурирует информацию визуально, наглядно, чтобы это все было демонстрировать людям. Вот это еще нужно додуматься до такого. Плыть по течению легко, у многих уже сформировался свой быт. Им неохота менять того, что уже они той позиции, которой они достигли. Духом, что там много компонентов, но все равно это уже необратимый процесс, это уже не остановить никак. Ибраим, видишь, вы? Позову. На месте. Ибраим, только смеялась, я только зашла и слышу, там кто-то говорит, это антитеррор, бог, чувагарсо, шон войзи, а Ибраим говорит, отца войз. Сахадирксо. И подожди. Сюда заходили. Да, вот сейчас, полчаса назад это было. Отца войз, бог с таким уверенным голосом. Ниса, Муаудис, Ибрахим и Ибрагим. Ибрахим. Алдизмовцу. Дим, как угодно. Ибрагим, Аураам, Ибраим. Все равно выйти это, к сожалению. Ибраим, а хотя хуйцурью я хитсна. Узком кругу. Это хуйцурят, примерно 10, наверное, но вот дальше уже, следующее поколение, вот это бурда, что я лохчица, шутил, Фамилии Шхуциза, война, русифицированный, Шхвостик, Ждадя, Оев, Аева, Ев, суффикс же окончание Ждая. Цар отчество же славянско-русские. У нас также и было раньше, что Милвари. Яндерби Зелимх, Маалар Яндерби, видно, отец его был, или дед, или прадед, его фамилия. И называли family name и уже его имя.
Инцест холди заркос. Так и должно было быть сейчас. Я все равно сторонник тейпового, чтобы называли. У нас есть Какие-то прекрасные тейповые названия, которые только присущи нам. И только у нас они есть. Все равно и там. По тейпу Непонятно ты там. имеешь в виду? Тейп и Да, это чисто Иордания. что? Бено, эти Ялхо, Богш. Фамильные их не. Да, и самоидентичность махуля из не от того, что ты должен там делиться, не делиться, а все равно фамилия тебя вахшет, ты делиться мадой. Наоборот, отделиться даешь мои, чтобы идентичность свою подчеркнуть. Фамилия и потом имя в связке, ну там отчество, ваэспешеду и ваэдейца, например, вахшула. Чисто идентичность мою человека. Так, и все равно военный хельчанин, там, например, какой-то Махмудов, это, а даже Овьев русский, надо их чуть, там Махмуд или Махмуды, там он версия, Абдулжан какой-то. Так, да, и там Махмуды, Махмудов, там, или Махмуд, это массу худуны, это Иран, Пакистан, Непал, Бангладеш, массу урга. То есть та идентичность у царях улходит. Тегенёнок, сон dünyada yaşıyor. Военный чисто рассел, например, Хилдияров. Или там, я не знаю, Дишни. Или какой-то Цонфу. И так далее. То есть чисто он присущий только, короче, noch сразу, noch чуиха, сразу, ну, нормально. Что подноготню знаешь, вот он же. Да. Потому что вот эти фамилии, которые мы носим, это же имена нашего там деда какого-нибудь или прадеда. Даю Ичмаю, Ахмад. От этого, да, отталкиваться, конечно. Да. Хорошая идея, кстати, название тейпа. Никакая это не идея, это так и должно быть. Это у всех так, во всем мире. Он мадуи халха. Моа. Так же и было раньше. Да, так было, и так у всех в мире. У там Гайска Сандулкамниш, который Хайна Хабула Цахуш, у них, правда, там Сидоров, Иванов, Петров, там Пирожков, какой-то Пирожков. Пирожок, Петушкин, Курочкин, там Рябкин, Костик, там туда-сюда, что там Бурда, Юктер как раз, что они там присущи. А так в мире везде. Там люди, которые каким-то ремеслом занимались, да, у них своя фамилия, свое какое-то самоназвание было. И они уже поэтому вот в Германии, в Австрии, там, в этих тоже, в Ирландии где-то там, Шотландии, что мы по ремеслу или месту жительства, вот так вот именуют. Да, кстати. Да, и например, у ингушей вот это осталось свое, что тейповое, единственное, и как бы подручное Хиллари Овьев и твой раз, из этого не получилось. Но вот это Овьев, вообще надо давать шанс, вот я чисто по тейповой этой системе. Да, действительно, он же Мальсагов, Евлоев, а это тейп Евло, Мальсагнек, Евлонек, да, вот и юктер тейповый. Ох, чешка, да, слушай. Нас
именам дедов каких-нибудь там, если дед был Магомед, Магомадов, Ну, в если Ахмед. Ингушетии такое тоже есть. Там есть и тейповые фамилии, а есть и по, как это сказать, некой. Например, там Цуройняка или Арпиняка. И вот по именам вот этих прадедов тоже называют, ну, фамилию превращают это все. Но мне кажется, чистые ингуши, у них тейповые фамилии, а вот которые перемешаны, они как-то уже берут имя какого-то деда. Такие вот, я имею в виду. Не факт. Например, у Не факт. меня, у моих родственников, у нас есть и тейп, то есть у нас тейп, но вот отдельная ветвь, которая пошла от определенного деда, то есть как бы, как это сказать, нет, вот поэтому назвали, как бы из этого сделали русифицированную фамилию. Вот. А также у нас есть родственники с другой фамилией, но из одного тейпа. То есть это как-то все хаотично происходило. У нас были знакомые, один брат писался Боков, другой Бакаев, а они были из одного тейпа. Один говорит, что он ингуш, второй, что он ногчи. Например, у ингушей тоже вот это накинутое там есть, помимо тейпового, там, некого, коренного, накинутое около Маэла. Например, Султыгнякан. Султыг это уже, я не знаю, Айнцев Султыг. Султыг, Султан, принц Фиофис. Родословные, например, там все имена, они чисто нахские, за исключением тех, которые уже в последние столетия идут. Там уже появляются арабские имена. И среди этих имен, которые в родословные идут не в последние столетия, а намного древнее, которые идут, там даже есть имена, ну, раньше же имена давали как обычные слова, например, Мейрдок, имя просто переводится «храброе сердце», вот что-то вроде этого. Вот там даже есть такие имена, которые из ныне чеченских диалектов, но этих слов нет в назрановском диалекте. Плиевы, они чистые ингуши или это у осетинов же тоже есть плиевы? Вот они как-то более к осетинам, а? Как ты? Как ингушка? Это, не знаю, вроде бы Осетинские фамилии плиевы. Плиевы есть эти осетины, и есть у ингушей плиевы. Это я не знаю про осетин. Вроде бы плой, это тейп дух плойняк, плиевы от них идут. Колоевы тоже, по-моему, есть и у осетин, и у ингушей. Ну, возможно, есть какие-то... Ну, там не факт, да, что кто, куда, откуда, там тоже по ДНК вот этим тестом по ходу там все разъяснится. Например, Гириш, Юка, Уэйбеш, Хлишов, Шмабуй, Дабар. И вообще, что интересно, Гириш по ДНК там тоже они недалеко ушли от нас. Не все, конечно, но частично считается. И, как правило, дигорч бубовче, садик отношениях улархой, как бы, туда-сюда, типа, шмусал бубовщий, значит. Поэтому по ДНК, там, по
генетики, они наоборот. Короче, уж ближе, больше там, куда цеши, уж мужскую. Ирон цеши, Мирон цеши, царь нукер, даже духов, бог, воин ближе по генетике, чем Дегорч. Ну, у нас тоже есть и такие, которые Дегорцам ближе. Ну, в массе, короче, что, как бы, если массово смотреть, уж ближе бог. Это случайно не Пармат публиковал ссылку на какой-то канал, где выкладывались результаты теста ДНК, там генотипы, фенотипы, вот это все разбиралось. Я просто вот точно не помню, но, по-моему, я у Пармата видела ссылку на такой канал. Там было интересно. Там по результату ДНК определяли, откуда предки, из каких мест они произошли. Там у некоторых вообще Европу показала. Это было интересно. Ну, то есть и Европу, и Чечению. То есть там из разных мест у кого-то предки были. Я бы тоже сдала этот тест. Мне интересно. Но ты не можешь, если имеется в виду вот эту отцовскую линию, если проследить, ты хочешь, то надо, чтобы или твой брат, или отец, или дядя. То есть это отцовские линии, только по мужской вот это Y-хромосоме можно прочитать всю вот эту родословную. Материнской нет? Материнская и отцовская. Отцова? Ну, Цигамуду, там есть тест вообще в целом, кому ты ближе принадлежишь по всей своей генетике, да, например, там где-то какая-то прабабушка или там какая-то седьмая бабушка там оттуда, отсюда, вот так, да, там откуда-то с Грузии, Хаялинсана, не знаю, Турция, Азербайджан, там какие-то вот такие моменты, да, и потом, в общем, вот это складывается, кому больше ты по всей своей вот этой генетике, там, кому ты ближе, короче, и вот так вот, ну, примерно, в основном, ногти бат, ногти голова, там, işte, ну, по-разному, допустим, Турции, близких Улуэн, потом Западной Европе, близких Улуэн, нет, Индия, близких Улуэн, короче, в общем, ДНК, видишь? А вот это то, что хочу. Индия тут при чем, Бог? У нас что, есть и Индия? Этот Да, Пармат есть и разбор Индия. делал, там очень долгий, интересно посмотреть, у него на канале есть эти разборы. Есть и Индия, и Англия, и там, я не знаю, скандинавские. Ну, тому Эрдон. В целом ДНК, там, какая там вот полностью твоя ДНК, и кому ты там как частично близко к этим там. Ну, не то, что близко, из каких вот этих соединений ты как бы можно сказать. Тига, Рассел и разные регионы, Шахутов, короче, Западная Европа, несло, потом Турция, там у кого-то Индия тоже, Саволчун, короче, Руиз. И там, ну, скучно, Индия, Чили, даже Цейра, несло, но Чукотки, короче, что по-разному, духас. А вот эта гаплогруппа, это чисто отцовская линия, то есть как именно с отцовской линии вот эти вот
происхождения. То есть откуда, куда перемещались, вот так это можно прочитывать по отцовской линии. Так. Из-за тебя уже гаплогрупп ношу, и у нас ногчи там мало, там G2 преобладает, потом G1 у чеченцев, у ингушей поменьше, потом L3 гаплогруппа и у чеченцев, и у ингушей на втором, у чеченцев на третьем месте. Потом вот это Q, ну и так остальные еще по чуть-чуть. Значит, короче. Значит, эти буквы, Ибраим. Ну, короче, гаплогруппа, от гаплогруппы разнится там на 30-40 тысяч лет. Это примерно гаплогруппа, она когда резко изменения происходили в ДНК, то есть то ли люди перемещались и там через пару-тройку поколений происходили сильные мутации, короче. Там вот это, например, Африка, короче, баш айж буд огар, шлют баркштефу, и там изменения, которые вообще тотальное изменение такое несет, вот она уже гаплогруппу как бы оттуда порождается. А так на каждом поколении вот эти мутации, они так и так происходят. И постоянно разнится деф. Просто, например, финошсенс, наельче, вот это Y хромосомы, и ДНК юка почти одно и то же. Там уже щичой тоже там чуть-чуть дальше, потом мягче, еще дальше, и вот так вот, да? И читайте локтяк. Они под микроскопом, там, под специальным оборудованием читают, и, грубо говоря, мух эрдут, вот это вот родословное. Например, эстафетная палочка, да, там, вот какой-то отец берет эту эстафетную палочку, чиркнул на нее там один раз ножиком и передал сыну, короче. Ну, или 2 эстафетные палочки 2 сыновьям передал, короче. Они берут эти эстафетные палочки, и каждый по-своему чиркает на нее. Потом они тоже там своим детям передают, вот так передают. И, например, вот 2 брата в наши дни, да, у них будет все эти чиркания одинаковые, да, на этой палочке. И последний момент будет разные 2, короче, да, чиркания на вот этой. И уже близкие уехалось. Потом на следующее поколение, им разные, у тебя, прочитать церковь, да, и примерно плюс-минус на сколько поколений там расходится. Ну, это со временем там, вплоть до шаддек хадастор до тебя. Все равно сдавать тиры, да, конечно, никуда не деться, наука, вот Всех это, своих технологии. заставить сдать тоже. Ну, Говорю, надо всех своих заставить сдать тоже. ну, заставлять там. Кстати, некоторые государства, они запретили этим заниматься у себя в своих странах. Такие как Израиль, Грузия, ну и другие. То есть за пределами люди сдают, а вот в самом государстве это запрещается. Интересно, почему? Почему интересно? А вот потому что там Совершенно, получается, да, когда вся написана история, это фейк получается. Вот поэтому не хотят. грузин, штах гучбейр бу мичар хабяхкна. Грузин, кстати, Уэйтс, ничего близкий был. Примерно южишнюка более там 20%. Way беш буков. Я Сахуш, да? читала, Каш гюржи бубуш.
Ну, Гуан, Гюрджи, Буй, Бати, Эл, Халмадуиз, он Штухайнак, Амны, Штахелла, потом потихоньку формировается, Дина, Харнах, Окама, Нюкабисна, Харнах, Окама, Нюкабисна, Тахиш, Такая Шей, уже Мот, Квалдалла, Фейл, Кулх, Квалдалла, Этер, Ишт, Квалдалла, и так получилось, что по разные стороны. Но недалеко рассуждение. Я читала где-то, что вот у этих компаний, где происхождение определяют, они обмениваются данными компаний по всему миру, и у них они формируют такую общую базу мировую. Что вроде этого читала. Ну, Гуан даже из-за неиста Эларуна 120 с лишним процентов, ой, бэш, Гюрджи, Пейдук, бой, бэш. Просто путанец, мечаху, например, SNTL, там, G2 гаплогруппу. Из-за там, например, Нохтишнука, там, около 50%, Алашнука, там, около 70% и более. Гюрджишнука, процентов 20 чем-то. На первом месте Гюрджишнука Гэга по группе, Г2, ну или G Хулис, АБВ Г, дуется, A, B, C, D, E, F, G, G Хулис. Вот это вот G2, Гюрджиши там 35% властью. Так, noch чуть-чуть процентов 7-8 из. То есть из-за какой-то общей махули. И вот так другие тоже, короче, какие-то общие там и здесь. Да, из-за даже не кстати, там 20%, почти полностью в разных подгруппах, что близкие на штуку. Сердце, был. Нет, лишь что. Кавказе, там, Черкес, Ири, короче, ген, бацах и нахуй. В разных группах мы по-разному, короче, в разной процентности схожи. Мы и внешне друг на друга походим. Вот знаете, кстати, в Америке с тех пор, как они начали интересоваться этими, вот делать тесты, чтобы узнавать, там 15% оттуда, 5% Италиан, бог вахожиш. И это очень хорошо, ну как бы из этого они выгадывают еще вот в криминальных вот старые дела, которые закрытые дела, например, их раскрывают вот через 20-30 лет назад. Дин Гумдуй по этим ДНК определяет, его самого уже нет в живых, убийцу, например, да, и вот находят его брата, вот по этим тестам ДНК, вот вроде бы сдают для любопытства, чтобы узнать, откуда я, корни мои, Оли. А это используется и в криминологии очень. Очень много дел раскрыто благодаря этим тестам. Убийца давно уже сгнил, уже вацвел, лет 20 назад умер, а определяют их родственников, находят и узнают, и дело закрывается. В общем, раскрывается и закрывается. И вот еще Ибраим, Эллер Дацер, что вот турки, турецкая кровь, что вот находят. Туркш смешанный мабу, они же вообще при этих султанатах всю Европу хаялю, там за свинопаса могла выйти замуж дочь там султана какого-то, ирктер перемешанный букаш масо, там вот сам турок, буй туркш. Все эти Дело албанцы, в том, что греки. дело в том, что мы тоже могли обогащать их, как бы вот эту генетику. От нас район был нахуйцик, как бы куда формирование там турков, да, или наоборот частично. Сунделышт. Как будто как бы полный ДНК есть, и что там
частично туркское, частично там Западная Европа, там туда-сюда, и что. Кстати, тебя, да, их, вот эта диаспора, которая там проживает, чеченская, у них, я заметила, уже внешность другая какая-то. То есть они внешне уже не очень похожи на чеченцев. Они как, ну, более смуглые, черты лица уже немного другие. Получается, что, наверное, там у них бабушки, прабабушки другого этноса родословные. Да там вообще надо копать. Они сейчас Нухчебуол, там вот в такие вот смутные времена, когда люди переселяются, даже сейчас это же очень много практиковалось, что они приписывали Нухчебуоле, там сюили много. Я, например, очень сильно удивлялась, когда в Иордании видела вот черкеш, буиш ол, а лица у них гумки были такие, вот прям вот маленькие, такие узкие, малюсенькие глазки. И это черкесы. И я прям удивлялась. Черкесов, я которых видела, у них отличительное такое вот, большеглазые они, вот даже вот Белла Лермонтовская, такие крупные глаза, Черкешенко, Оли. И, а там все, и вот они, видно, писали, что хотели, там их копать надо, тяга. Ногчи хало, вот белый, вот бену будук тяга, вот прям по внешности определяешь. А вот некоторые бывают, смотришь, думаешь, вот врет, какой он ногчи. Они вот как-то вливались, и ногчи может, бой, сейчас ногчи бубохш, лил, дукбушин. Ну, там же могло быть, что просто дедушки, прадедушки брали замуж просто других женщин. Там, В том-то и дело. В том-то и дело, что в начале, когда они только уехали, они не мешались. Это вот сейчас началось у них за арабов выходить, жениться на арабках. А Духар Дабагнар Шбуй вот в конце, в начале 20 века, которые уехали, они не мешались с арабами вообще. Это вот лет 30 назад началось перемешивание, поэтому и Дабагнарш там уже были не ногчи, которые уехали. Все равно наши черты лица, вот чеченцы даже в Европе, в Америке идешь, по затылку можно узнать нашего. Вот прям узнаю их четко. Халок, войник, халок. Вот затылок выдает, заметили вы? И затылок какой-то своеобразный, ногчи. Это я не знаю. Мне кажется, у нас очень разные люди. Даже если взять эту семью Абдурахмановых, вот этот Тумсо и его брат. Вообще нет. Один смуглый, у него там нос такой большой, с горбинкой, а другой с маленьким носом, светлые русые волосы. У нас тоже среди родственников они все настолько разные, как будто бы из разных этносов все пришли и скучковались. Одни с бело-розовой кожей, там, с зелеными, голубыми глазами, рыжие, русые волосы. Другие вообще похожи на восточных людей, там, на сирийцев, например. Смуглые, черноглазые, темноволосые. Вот. С кучерявыми волосами. Есть те, которые с таким более азиатским типом. Глаза немного на азиатские похожи. Очень-очень разные. Но живя на чужбине, ты все равно своих узнаешь. Сунхалок. Ну, я больше могу узнать именно по стиле, по одежде, вот. Если кто-то, ну, одевается традиционно. А так и есть те, которые вообще, я не понимаю, ну, они могут сказать, что они чеченцы, и я удивляюсь, ого, вот это да. То есть они уже, ну,
и одеваются иначе, и как-то по-другому себя ведут. Вот. И вот, например, у меня такое впечатление было здесь несколько раз, ну, пару раз, наверное. Ну, сейчас не ошибешься, чеченца, когда увидишь по бороде, стилю одежды облепиться одной в эти кремплиновые майки. Идет закутанная шахмата, и у него походка так, жует жвачку, и халок он ногтевой. Хазир, марш угол, вижен вы, всем вы, хазир. Вижен херву хазир. Наверное, люди Может, включают и оставляют эфир вот так. может, телефон не под рукой, в стороне лежит, сам прилег, да слушает, не хочет сейчас туда. Такое тоже бывает, если что. Ой, сегодня наслушались мы историй этих печальных. Өрин дүйін мне столько видео понаприсылали, и вы дадаган, ну вот, Сибири Deutsch. И Йилган, такое было настроение меланхоличное. И потом, когда выговорились, все понарассказали всего, голи хлерк, вот нельзя забывать, нужно о них говорить постоянно. Пока они у нас в сердцах, они есть, будешь. Это просто ужас. Наверное, если есть возможность, можно даже на диктофон записывать чьи-то рассказы или на камеру записать. Хотя бы просто для следующих поколений, чтобы они могли смотреть. Да, много у нас дел. Если не передавать, правда, из уста в уст, вот уже дети это не будут помнить. Да уже молодежь и не знает об этом. Сидят, разбирают пустынные истории, хотя у самих такого горя, то, что на нас свалилось, чтобы в один день взять и всех вывести. Вот представляете, в этой ссылке многие народы сломались, как Дабейла, вот кого там выселяли. А вот именно Галгы, Вейдисерк, они сломленные, хоть и много погибло, вот сегодня там рассказывали истории, как маленькие дети, 10 лет ходил, добывал уголь, отец, мать больные, как они сбрасывали уголь с этих вагонов проезжающих, специально караулили места, где вот светофор, шлагбаум, вот где замедляет поезд свое движение, и вот маленькие эти мальчики запрыгивали на этот угольный вагон с углем и сбрасывали прям медленно поезд. И представь, как это опасно. И потом посбрасывать, и пока поезд не наберет скорость, они должны были спрыгнуть, и когш ободранные, руки, ноги все расцарапанные. Потом мне еще понравилась одна история, как одна рассказывала, das дицна богш, когда сибирях должханах. Бастин гумма да царбог, матч цахальчи босиком бегали. А зимой, и он так хотел учиться, и вот именно кто в ссылке побывал, у них такой был стимул, они все были выучившиеся, вот какая-то вот эта агрессия, вот эта месть у них у всех была, еще и Бейн, Гергер Нахи, у них стимул был выучиться. И вот она говорит, ее отец постоянно в школе в Герч арвала и сейчас, там такие сугробы бывали, мать Цахаларбог, и вот много тряпок намотает на ноги. Снег, к счастью, был сухой, говорит, пока он добежит до школы, потом эти тряпки размотает, там где-нибудь положит, чтобы они подсохли. И вот так вот он ходил. И вот и представь, и я вот слушала, да,
И вспоминаешь, вот как вот дедушка мой, и гуттер, и мач, агин, вот заметили вы у стариков? И мясиш и шкага и эти все инструменты, эти щетки, эти такие тряпочки велюровые, их до блеска доводить, этот гуталин, вот они все это прошли и мачьюч. И у них была вот, у наших, вот заметьте, у стариков, у старшего поколения всегда были начищенные матч. Инцвей зудриш, цюрин елар, у нас же грязь бывала. Цадах, матч хлор, ляч, штваху и с ведерком. Все их помоешь. А вот мужчины любили начищать вечно. Вот. И вот это вот тоже как-то вот как мания у них осталась, и матч юч, джимболш. И я даже помню, у меня отец приезжал и полный чемодан обуви мне привозил. Я маленькая была. И я радовалась, конечно, но вот когда уже выросла, я ему говорю, а почему ты мне столько обуви всегда покупал? Ни платья там, ни маечки, ни бантики, а матч и цирк. И вот он сам сел, задумался, говорит, что это матч с проблем шеркта. Матч юч, наверное, поэтому. И он даже сам начал задумываться, что вот почему на обуви он помешан. Много-много обуви у наших мужчин бывало, вот у старшего поколения. Вот настолько интересные истории сегодня там девочки рассказывали. Я царь. Ну вот кто что слышал, кто где говорил, кто про своих там дедушку, про маму, про папу. Чего интересно, да? Вот так собраться, и кто что знает, рассказать. А если бы еще были бы живы те старики, которые в этом жили, хаздущен, и прям вот и дог дуй, и паргатдел, и селган дюн, загаттел, вот как этот день приближается, настолько бывает тошно, а жить не хочется, и массом дагёрш, и саген хумш дас юрш, там готовишь что-нибудь, весь день, вечер готовила, чтобы раздать там где-то кому-то, кому возможно, там пошлешь, خلق إساغ إمسو إشكرتش أولوش массана тир, массери гергер шнахан тир оли. И вот сегодня мы все это обговорили, и сапаргатдел настолько приятно, прям вот, как будто мы их всех увидели, поблагодарили за все, за ихнюю стойкость, за то, что до нас все это дошло. Мы-то жалкие корешки, оставшиеся от этих великих наших гигантов. Великий был, выносливые, несгибаемые, не сломленные. В этот голодомор в России друг друга ели. Сегодня мы съели Сашеньку. Если так будет продолжаться, съедим и Машеньку, Бог, письма свои, они книжки публиковали. В блокаду Ленинграда друг друга жрали. А ногчи никогда, ногчи галгы до этого не докатывались. Погибали, умирали, грабили. Адор, ну, Гошин, вот все-таки Вейдущун великий нах. Я не представляю вообще, как можно даже помыслить о том, чтобы съесть другого человека. Вот, а они ели Это вот эти дикость. деды. Я могу А и голодать долго, ходить там, но чтобы накидываться на людей, я просто не знаю, что в нужно. менталитете нету у нас этого, поэтому нам и в голову такое не пришло. А вот у других народов такое есть. Вот. Sen что случай видите, что И сама. когда первые дни нас привезли туда, земля, она вообще, да, твердая была. Орен, и делали сугроб делали. Детей, женщин сажали в этот сугроб, и мужчины, да, через плечи кюк, что уж, делали круг, и на утро их находили замерзшими, вот эти, которые делали круг, ну, как купол, да, вот. И там создавалось тепло, кто в этом сугробе сидел, они
более-менее, да, не замерзали, короче. А вот кто этот круг создавал, божьих, их находили утром, да, замерзшими. Вот в этой стойке. Кошмар. Случай шахова. Бег албал ишмасы. Еще рассказывала одна женщина, как ее бабушка, у нее была новорожденная дочка, и Джимбердер 2-3 месяца. И вот, говорит, она в поезде, в этом скотском вагоне, когда их отправляли, по дороге ела ее. И она видела, как они выбрасывают трупы на улицу, даже закопать не дают, воду. И она симулировала, что она живая, и да цел, да цамацкача, да кучурдук, куда едем. И вот она ее довезла и похоронила. Долго, они же там месяц ехали с лишним. Интересные истории, я все это записала прям потому что девочки не хотят, чтобы их записывали, и рекорд лото ищат, и приходилось вручную сидеть, записывать, чтобы не забыть кано. Ее нужно говорить, кто что знает, нужно говорить это. Да, şimdi mesela şimdi хазик есть куча. Интернет все помнит, что подрастающие запомнить. И вот даже молодежь некоторые не знает, что нас выселяли, не выселяли. Если бы все это знали, у них бы хватило бы сил на то, чтобы жалеть кого-то, Аллах. Тут столько своего, одно на другое наслоено. Да. Она еще не зажила, тут же вторая рана на нее. А Нин, да, вообще он воевал в это время, прям с фронта, как шмаходявку, Кассин, Сибири, да, богатырь Иша, ухылаться хуш. Насильно загнали на войну и оттуда выкидывали. И в Казахстане, чудо, в городе столько поножовщин здесь было. Ласты бац, до того, ласты больше, почему так, молодежь, говорят, дискотеки были, там, пьянки, да, вот, постоянно уршлет, что и да, это пошел в кузах. Лава, грозно. Да, и даже митинги были, протеста, да, барытыш, юрбош. Казаки, говорят, восстали. Да, себе место, да, мы выбивали под солнцем. Что ханхалышин, юг хапсадях, шелел хана до того тяжелого халышин. А там Здравствуйте, дорогие участники. Есть возможность высказаться немножко? Просто с утра был мужской разговор очень тяжелый, я не стала вмешиваться. А сейчас диалог ведут женщины, что приятно. Да, говорите, добро пожаловать. Я сейчас скажу коротко, потом вернусь еще в диалог. Знаете, вот у меня 3 детей. Я родилась в большой семье, 11-м ребенком у матери с отцом. Все живы дети, все выросли в труде. А мои родители, так скажем, да, времен Отечественной войны застали немножечко нагани вот эту эпоху борьбы с фашизмом. Вы сейчас поймете, о чем я хочу вам сказать. Вы, женщины, поймете меня, услышите. Дело все в том, что мы на сегодняшний день являемся заложниками вот этого вот, так скажем, мирового изменения. Это не говорит о том, что творится в каждом государстве какие-то вещи, да, не согласные с нашими видениями, либо там в каждой семье. Это все сегодня имеет мировой масштаб, планетарный масштаб. И то, что сегодня творится, зачастую это зависит все-таки от женщин. Женщина от природы, она дает жизнь. Она дает жизнь, она дает любовь, она учит мужчину быть ласковым, она показывает отношения детей и в семье, как нужно беречь друг друга. А сегодня я смотрю на тенденцию
Хорошо в Российской Федерации, об этом не будем говорить, опустим вообще другие страны. Насколько ожесточились люди по отношению друг к другу, насколько стала жестокая сама женщина. Вот потеряна связь между землей, между небом, между солнцем, ветром, водой и всеми стихиями. Человек стал отделяться, как вот молекула воды отделяется от пара и уходит. Вот это страшно, понимаете? Я всегда задаю себе вопрос. Мы живем один раз. Жизнь одна. Все говорят, душа, душа. Я общаюсь со всеми национальностями, со всеми расами, как бы, ну, не агрессирую по отношению к другим. По одной причине я всегда говорю, вспомните, каждому народу природа дала землю. Дали кому-то горы, кому-то дали пустыню, кому-то дали леса, болота и тому подобное. Наша задача была жить на своей земле, заниматься ею, заниматься культурой, языком, развитием, прогрессировать, понимаете, в плане того роста. А здесь произошел какой-то сбой в матрице вот этой вот планетарной. Мы все перемешались, мы забыли наши корни, мы забыли, откуда мы взялись, мы забыли вообще, кто мы. Живя единственный миг жизни, мы забыли, кто мы и для чего сюда явились. Все гонятся за какими-то деньгами, за какими-то бумажками, за какими-то преференциями, кредитами, квартирами, машинами. И забыли, кто мы. Но нам всегда говорили, душа в человеке есть, да? Если есть душа, он живой. А ведь душа, которая обгажена, а сегодня практически все обгажены, как бы сказать, энергией трупной. Именно трупной вот этой вот энергии, когда люди убивают друг друга, убивают детей, убивают женщин, и вот это вот насилие, вот это вот даже... ты не убиваешь, но когда в твоем роду уже есть убийца, который убивал людей, этот род проклят. И это нужно понимать. И никто не хочет останавливаться, никто не хочет понять, что мы-то живем для чего. Неужели мы все живем ради интересов каких-то правительств, ради интересов чьих-то третьих лиц? Когда каждый спросит у себя, ты зачем живешь? Ты сегодня здесь работаешь, а пока ты здесь работаешь, трудишься в Москве, грубо говоря, там у тебя дома разрушают твой дом. Ты не успеваешь догонять, пока там одни разрушают, ты не успеваешь даже восстанавливать. При этом мы теряем все корни, все родовые предназначения. Мы полностью растворяемся. Я же говорю, как молекула воды мы улетучиваемся. Вот не вопрос, это просто как предисловие к тому, что зачем, для чего мы здесь находимся. Зачем мы живем здесь, на этой земле, пользуемся солнцем, землей? Зачем мы детей рожаем? Вот если каждый человек начнет задавать себе такие вопросы, может быть, вот эти вот зомби начнут перевоплощаться в людей, может быть, какая-то обратная реакция пойдет. Но то, что творится сегодня, это предвидит уничтожение не только народов каких-то малых, малочисленных, это уничтожение полностью планеты. Я вас благодарю. Вам не кажется, что вот вы говорите, сегодня люди стали жестокими? Просто сегодня очень много доступа к любой информации, и мы можем читать эту информацию, слушать, видеть. Поэтому она как бы на слуху, и мы ее слышим, видим. А раньше ее просто не было такого доступа обширного, как на сегодняшний день. И жестокость, вам не кажется, что она была всегда? А особенно в средние века. Вот наоборот, мне кажется, сегодня как-то более, благодаря там полиции. Я сейчас скажу. Смотрите, вы немножечко заблуждаетесь. Вы все время, вот я слушаю разговоры, вы очень многие возвращаетесь назад. Вы ногами стоите еще в том мертвом состоянии прошлых событий. Никто вот из людей, которые в группах, в чатах, никто из них не говорит, как будем жить дальше. Никто не спрашивает, как построим
свою страну, как будем жить дальше, как будем воспитывать своих детей. Мы с вами не решаем это, никто не задает эти вопросы. Все сидят и анализируют, вот как было, там жестоко и все остальное. Я с вами согласна, да, раньше информационные потоки были маленькие. Мы где-то даже вот в стране, у нас самолеты взрывались, мы не знали, падали там пароходы, тонули, мы об этом не знали. Дело в том, что сейчас, да, информационный поток, он намного богатый. Он нам в помощь, этот поток, в помощь. Нужно получать всю информацию сегодня. Наш мозг, он самостоятельно, генетическая способность мозга такова, это от наших предков, что мозг сам анализирует информацию, поток информации. Просто некоторые не воспринимают ее, они ее вообще не вводят в сознание мозга, они ее не анализируют. И наш мозг сам контролирует, да, поток информации. Из этого он отсевает нужное, ненужное, настоящее, ненастоящее. И вот правда, неправда, понимаете как? А жестокость на сегодняшний день я вам не скажу, потому что в прошлом я не была, это раз, один момент. А от того, что они так сказали, что нет, третье лицо, кто-то из вышестоящего, чуть ли на пьедестале Бога, они так сказали, в древние времена было так жестоко, мамонта убили. Ну, слушайте, вы что, им верите, что ли? Они столько врут, и вы им верите? Я сегодня говорю своим детям так. Верить нужно своим глазам, своим ушам и то, что видите и можете ощущать и присутствовать вот на данный момент. То, что говорят они по телевизору, там в книгах пишут, это все нужно проверять, и только, может быть, 1% из этого правда. Возможно, была какая-то жестокость. Где доказательства? Подождите, я договорю. Была жестокость, где доказательства? Сегодня есть жестокость, доказательства есть, почему никого не наказывают. Да, один момент. Но я и говорю, что о том, что мир сегодня намного жестокий. Почему? Потому что зло сейчас побеждает добро. Люди изменились, менталитет людей изменился. Мы потеряли связь с корнями, мы забыли, для чего мы здесь, кто мы, где наши души, где наше сознание, где наши семьи. Мы забыли об этом. Если об этом забыть, то в эти места заселяется зло в нас. Оно независимо, вот в каждого заселяется сущность. А сущности – это те, кто на сегодняшний день стал убийцей реальным, убийцей. И эти души не переходят в мир мертвых, их там нет, потому что из мира мертвых души перерождаются, переселяются, и мы опять живем. А вот они остаются здесь, они вселяются в нас, Можно вопрос? делая нас больными. Погодите, делая нас больными. И поэтому, когда мы говорим, что сегодня есть зло, оно есть. Оно сегодня официально себя задекларировало через потоки информации. И вот этот поток информации, он везде. Одно зло течет, один негатив. Запрещено говорить о культуре, запрещено говорить о любви, запрещено говорить о красоте. А как запрещено с детьми в школах сейчас разговаривать о красоте, о любви, о порядочности, об отношениях? Сегодня детей в школе уже готовят быть убийцами, быть роботами, исполнения чьих-то третьих желаний. Понимаете как? И сегодня зло через потоки информации, оно задекларировалось, что оно есть. А то, что было сегодня, я скажу так, то, что было, это в прошлом, да. Оттуда нужно взять опыт, какие-то там моменты фундаментальные. И строить надо, девочки, мамочки, папочки. Нам нужно строить будущее для своих детей. Нам доживать, а им жить в том, что мы с вами сегодня им строим. Понимаете, какой дом мы строим сегодня? Я Все как молодежь скажу, понятно. что... Один момент. А что один момент. Все очень понятно. Маршал, приходите свободный. Чеченский чат. Все понятно и одновременно непонятно ничего. Просто хотелось бы вопросик. Там 150 тем проскочило. И вот один интересный такой вопросик. Я всегда вот хочу понять. А где вот русская земля? Вот вы говорите, связь с корнями обрывается, что нужно возвращаться к своим корням. Вот очень интересно, где вот эта граница русской земли? Я
поняла. Я сейчас вам быстро отвечу, и потом отъеду, мне надо ребенка со школы забрать. Я к вам вернусь еще в чат. Я вам сейчас скажу. Я очень много спрашиваю у других людей. Я живу на Сахалине, если знаете, да, по карте. И знаю, где Чечня. Сейчас, секундочку. Я сейчас перезвоню. И знаю, где Чечня, и Грозный знаю. Я спрашиваю во многих чатах у своих сограждан, сограждан, да, говорю, вот они говорят, Россия, Рефия, СССР, а я у них спрашиваю, а где границы вашей территории? Где границы вашего государства, о котором вы говорите? Вы сегодня идете защищать свою родину. Границы родины своей назовите. Вы понимаете, что само понятие «русский» – это мое личное мнение. Вы можете с ним согласиться или нет. Само понятие «русский» – это гибрид экспериментальных опытов над генами человека. Когда пришел Третий рейх, вы знаете, да, что фашисты делали очень много опытов над людьми. И целью... Я бы, знаете, подспорил бы, кто больше фашист. Давайте я договорю, потом вы скажете, хорошо? Целью Гитлера было что? Создать новую расу арийцев. Он хотел создать новых красивых людей с голубыми глазами, с русыми волосами, физически сильных. И тут это очень не понравилось каким-то третьим силам, которые решили этот план немножечко переиначить. Они взяли и все это свернули быстро, потому что большие, крупные, красивые и умные люди не нужны были будущему, понимаете? Для этого они переформатировали все людей, нам стали делать прививки, нас стали угнетать всякими продуктами. Люди стали очень мелкими, люди стали больными и хилыми, потому что мелкий человек, он не сопротивляется, он совсем согласен. Он не сопротивляется, он даже не думает, он принимает то, что ему предложили. Понимаете, это вот целая программа, когда были загрязнены крови. А крови из-за чего загрязнены? Потому что нас стали перемешивать всех, вот территориально всех перемешивать. Жизни. Я вас перебью, просто это тот случай, когда лучше говорить за себя, а не за всех. Во-первых, чеченцы у вас советы не просили. Тут обсуждают очень важную трагическую дату 23 февраля, когда это прошлое забывать просто преступно. Это во-вторых. Вы, наверное, можете и свое прошлое забывать, и не помнить его, я не знаю, и думать о каких-то и второстепенных вещах, о каких-то энергиях и так далее. Но чеченцы у вас совета не просили, и чеченцы тут обсуждают и свое будущее, и настоящее, и как они хотят строить государство и так далее, и как они хотят решать проблемы. И Русня – это не Чечения, Чечения – это не Русня. Русня оккупировала Чечению. Это суверенное государство, которое находится под оккупацией Русни. Русня – это самая большая проблема у чеченцев на сегодняшний день. Ну, понимаете, и вот я как молодежь, да, представитель молодежи, скажу, что то, что чеченцы здесь делают, это очень правильно. Это важно обсуждать прошлое, не забывать прошлое, не забывать о преступлениях Русни, которое творилось против нашего народа, и передавать эту всю информацию от поколения в поколение. Нельзя это ни в коем случае забывать. Вы хотите сегодня своих детей научить ненавидеть. Не любить, Нет. Смотрите, один момент. Вы переначиваете понятие. Вы же задали вопрос. Смотрите. Нет, вопрос не был, вы не ответили ни на один вопрос. Дело в том, что я чуть-чуть перебью вас, потому что вы очень много занимаете времени и переиначиваете вы понятия. То есть, когда преступник совершает преступление, и его за это не привлекают к ответственности, то есть это порождает вседозволенность. То есть, если преступников бы не судили,
не привлекали к ответственности, я не знаю, там, лишали свободы там, и так далее, да, не изолировали бы их, то вот эта вседозволенность, то есть как бы безответственность, да, оно порождает еще большие преступления. Вот в нашем случае примерно произошло то же самое, да, вот после 1944 года, 23 февраля, когда весь народ назвали там врагом народа, там тут у многих, короче, там деды, там не деды воевали, погибали, да, находились там на вот этих горячих точках всех. А тут весь народ берут и куда-то вообще его там половину по дороге уничтожают, там И кого-то это все творит в этих русня. в конюшнях подвигают, конечно, русня. И вот это вот происходит, и после этого никто не несет ответственности. И это порождает еще дальнейшие вот такие преступления. Вы очень агрессивно настроены на то, что я понимаю, что каждый должен... Нет, агрессии здесь нету, просто надо правильно своими именами все называть. Во-вторых, агрессивно настроены, если люди после всего произошедшего, это вполне обосновано, потому что это то преступление, которое сотворило русское государство и его народонаселение против нас. Подождите, но русское государство — это же не я. Геноцид. Вот вы понимаете, я тоже враг внутри своих... И злость, какой бы она ни была, гнев, там, грусть, переживания, это все вполне обосновано, и чеченцы имеют право на эти эмоции. И они абсолютно мотивированы. И так что не нужно нам давать совет о том, что нам надо чувствовать, что нам нельзя чувствовать, как нам строить свою жизнь, на каких территориях нам обитать, о чем нам думать и не думать, что нам обсуждать. Вы займитесь своей страной, пожалуйста, и своим населением. Вот решайте свои проблемы энергии, ненависть свою, пожалуйста, решайте, устраняйте ее. Вот попытайтесь там остановить своих соплеменников, которые ездят в Украину убивать украинцев. Ваши женщины настроены агрессивно, как женщина может говорить, чеченцев что тоже. надо нести зло. Женщина, которая природой дает когда жизнь. Вас по голове бьют, понимаете? И вы в ответ не выражаете Да так нельзя, это что за женщина, которая говорит, надо убить? Что за женщина, которая рожает ребенка, сына, и говорит, ты должен убивать? Это вы будущее такое пророчите, неужели своим детям? Поймите, вы сами не хотите ничего менять. Вам нравится мыть и стонать. Вы не хотите ничего менять. Можно я скажу? Подождите, без провокации. С чего это вы взяли, что здесь кто-то говорит кого-то убить? Я не понял вообще. Мы говорим про тех, кого у нас убили, а вы нас обвиняете в том, что мы призываем к убийству. Никакое убийство здесь, никто об этом не говорит. Вот после Холокоста, после уничтожения еврейского народа, за его происхождение, за его национальную принадлежность, прошли вот эти там Нюрнбергские процессы, потом все вот эти суды, все преступники, все нацисты, все угнетатели были привлечены к ответственности. И по сегодняшний день те, кто отрицает вот это народоубийство, они как бы в нормальных цивилизованных странах за непризнание, да, вот этого народоубийства или там поддакивание или подстрекательство, за него тоже привлекают к ответственности. И это правильно. Тут никто об убийствах не говорит, просто нужно определить произошедшее, дать ему определение и преступников назвать преступниками, хотя бы, пускай они все поздыхали, эти ублюдки.
и все, кто поддерживал это, и все, кто... И почему вот эти бюсты Сталина какие-то по сегодняшний день? Это представьте, если бы гитлеровские памятники бы ставили бы в странах каких-то. И там кто-то ходил и целовал бы, цветы клал бы на это. То есть то же самое происходит и, например, для чеченского народа, для ингушского народа, для там, балкарского народа, там, для других кавказских народов. То есть вот это фашист, основатель русского фашизма и народоубийца, его по сегодняшний день ставят этой гниде памятники. Это же никто не говорит здесь, кого-то убивать надо. Убивают как раз-таки нас из-за того, что этому не сделали какого-то определения, да, там, всем миром. Вот это народоубийство, оно повторилось уже в нашей современной истории в 90-х годах, когда после всего вот этого развала, вот этого совка, после того, как произошли политические там, перемены на бывшем, на постсоветском пространстве, Русня опять вообще, я не знаю, беспардонно, без каких-либо этих там правил, я не знаю, без каких-либо комплексов тупо нападает там на чеченское государство, раздолбали нас опять, уничтожили там четверть населения, и опять виновны мы, и еще мы здесь агрессивные какие-то, да, люди, которые там... Она вышла, не дослушала. Ария, Дукане, он не стала слушать. Да, агрессивно сила и нас осуждает в том, что мы призываем к агрессии. Она сама агрессивная была какая. Еще лучше, я думаю, что лучше не называть это развалом совка, а освобождением стран, захваченных Русней. Ну, Вот это для них это какая-то можно и трагедия, так но это формулировать. важно обозначать своими словами. Ну, Освобождение захваченных вообще-то Русней там стран. никакого освобождения не было, потому что, насколько я вижу, это просто была рокировка, когда Русня попыталась, уже увидев, да, что во всем мире они не могут со всем цивилизованным миром как-то ужиться, как-то развиваться, и чтобы хоть как-то наладить какие-то межгосударственные отношения, чтобы уже задыхающая там, короче, их вот эта система, да, которая не может сама себя с производством там и так далее, сама себя обслужить как-то и нуждается уже в поддержке там развитых стран, просто тупо сделали вот такую вот такию, да, как это в исламском мире называют, ну или попытались обвести вокруг пальца всю мировую общественность. Вот я это четко вижу, что они подписали развал там Советского Союза, потом Ельцин поехал в в Конгресс США, там выступил, что будут все архивы поднимать КГБ со всей мировой общественностью, что вот этот вот Советский Союз, красный вот этот монстр там, он наконец-таки разрушен, что они теперь поняли и нормально собираются дальше с миром в ногу, там, с демократией жить, там, всякие эти, напели песни, да, и еще в конце там, Боже, храни Америку, процитировал даже Ельцин. Всех облапошили, и потом аккуратно вот такую вот советская совковая империя попыталась перевоплотиться в демократическую империю. И вот это вот фейковость, да, где берите независимости сколько хотите, там курс на самоопределение, парад суверенитетов, вот эти всякие громкие, это специально созданная вот такая вот, скажем так, картинка, да, там, для мировой общественности, а потом аккуратно всех начали в строй ставить, да, там, и Татарстан приструнили, и Грузию там своего посадили, Габнюка Шеварднадзе, и Алиева посадили в Азербайджане, этого Назарбаева посадили там в Казахстане, ну, все свои, короче, Габнюки. И единственное, там, балтийские страны попытались выползти из вот этого сапога, и на нас, когда там вот эта очередь дошла,
Завгаев Док Гапурович стал в строй, естественно, будучи их пехотинцем русских. А вот чеченский народ не захотел. Нет, мы не хотим. Мы Ибрагим, раз тут... объяснили, мы бы с ней разобрались бы. Не, ну она Саим Ну, неправильный. надо было, пускай. Если бы ты ее нам Нет, şimdi оставил, Sacim мы... сега Huдар Khan, когда сразу сел, царевич, что он хочет свою хикие гош, царезны, звездный войн, нищие, царезны, короче, молекулы, царезны, Ничего разделение. страшного. Ну, я бы ей тоже могла А вот ответить. надо было оставить ее для нас, мы бы ее раскрыли. Она бы сама поняла, что не то говорит. Она агрессивно заскочила. И надо было ее, вот патриот нормально тоже сказала. А, Нет, видишь, Сахар, мне там 100 тем она пробежалась по 100 темам. Да, И мне просто было важно узнать, где русские. Она говорила, что нам нужно к корням возвращаться, нас отбили там от своего самобыта, там 5-е, 10-е, мы Она же даже это не знаем, кто специально мы. делает. Я как раз таки хотел, я уже давно просто жажду узнать, где эта русская земля, где ее границы, елки. Если она такая патриотка, может, знает она хоть, где русская земля, чтобы помочь им в своей русской земле там определиться хотя бы. Да, агрессивно заскочила, агрессивно они нас долбят по сей день, а нас упрекает в агрессии. Очень Это интересная была. То, что они говорят, это сплошная шиза, которую она сейчас вылила. И она это какая-то бессвязная, бессмысленная колесица с единственным посылом о том, что нам нужно заткнуться, нам Да, вот нужно и вообще перестать думать о своем прошлом, о том, там, не знаю, какая-то еще и противоречивая колесица это была, просто чтобы нас заткнуть. Вот какая-то у нас Россия, мы тоже Россия, все мы одно целое. Вот это то, что они хотят пропихнуть. Русские, чеченцы — это как бы все одно целое у них. говорите о том, что мы вас убивали, Бог, тварь. Не, ну там просто попытка вот эта подмена понятий, там агрессивный. Ну иди тогда, он тебя маньяк какой-то изнасилует, извиняюсь за натурализм. Я и хотела ей это ответить, Да, но мне и ты микрофон потом говори, вырубает, ой, как обычно. не надо агрессивничать, там, это надо забыть, это когда-то было, там, это досплыло. Да нет, как раз-таки вот это как бы не привлечение к ответственности, вот это отсутствие реакции, отсутствие наказания, оно порождает потом в дальнейшем вообще полную там безответственность, полную там вседозволенность. То, что мы и наблюдаем, то, что в Русне и происходит. Вот так. Тогда давайте всех, там, 20 с лишним тысяч чеченцев выпустить из тюрем, кто там пожизненно, кто по 25 сидит. Это зачем проявлять вот эту агрессию? Давайте всех выпускаем оттуда аккуратно. Что это такое? Забыли все. Тем более, что в Русне вообще ничего не произошло. Ответственность должны нести за 300 тысяч жертв, за четверть убитого населения. Сказки нам тут рассказывают. Она мне тоже говорила, что я агрессивная, но мне не дали ей ответить и вырубили мне микрофон. Еще и держали ей микрофон включили, а меня еще какое-то время держали, именно меня русской, которая тут манипуляции эти Когда три делает, ей человека включили друг друга совсем. в унисон, три человека, когда говорят, надо было остановить это. Я туда кинул вам посередине, как эта женщина платок мужчинам кидает. Мне пришлось накладную бороду снять и кинуть среди вас.
Можно было ей вырубить этот микрофон, который колесицу несет. Лучшая защита нападения. Ох, юкция тактик в данный момент. И вообще, и пассажирка, да, саундинг, раздвоение клетки, вот саундинг, какие-то духи, дух Пушкина, саундинг, яйца. И слишком все, хицакиегдейт, по существу, да, а еще раз. И Это в Хаймер все нормально, но не, но просто надо было жемчуга олечишь-то, эрцей. Там до какого-то чего-то конкретного сложно было бы достучаться, потому что у нее расстройство мышления сплошное. Просто я ей гранично вот этот вопрос задал, и это мне хотелось, чтобы она высказалась. Она начала там чеченцев, я спросила туда-сюда, бла-бла-бла. Юхцут и назад, хаялями, что. Ну, Потом она у вас раз я тема. собралась сказать, что русские это какой-то отдельный гибридный вид, которых вывели немцы как арийскую Да, расу. там какие-то арийцы создали, Третий Рейх создавал какую-то бурду, блин, непонятную. Причем здесь это, где Сами русская ногчу земля? его шар поначалу. Она не говорила, Ногчу ему что она не говорила, она просто сказала, что она из большой семьи, она последний ребенок. Ну что, чуть понял, установки, все, чуть понял, установка, это уже там для Кашпировского она тянет. Кашпировский С спит. Ой, Аланом Чумаком вместе взято. Я уже хотел перед телефоном воду, короче, кружку с водой поставить, чтобы она зарядилась. Они отдыхают действительно перед ней. Это и есть медиафрения их, вот это шиза, русский шизофашизм такой. Вот он в полном обличии был только что. И пулемет. О чем ты говоришь? Yok, sadece zor doğruç. Sadece zor doğruç. Тут еще Закройте свои рты и дайте мне договорить ваш, ну, примерно. İşte dikkat almadı etmesi. Сейчас алгоритмиш, короче. Это еще мозг переваривать их будет, вспоминать там время от времени. Представь, она еще нам говорит, не агрессивничать. Мы живем среди них, да? Чем мы агрессивничаем? Так, будет шоу, что вас тебе. Плохо, здорово, привет, Бог. Чем мы агрессивничаем? Это они так запрещают вообще возмущаться. Это у них как обычно. Они нас так ненавидят. То есть русня убивает, режет чеченцев, насилует, уничтожает их культуру, там, наследие и так далее. А потом они чешут свою репу. И почему вы возмущаетесь? То есть мы после всего этого даже права на возмущение не имеем. Сега, så du körde вообще и пристроить дух темный, там. Пригумдается на украинской теме, то, короче, сразу она бы там перешла бы на уже инопланетян, на вот эти вот силы, короче, вселенские. Гундець, вот Украина, це ліло, що на оценку дал Мадезец, а потом оценку русско-чеченской войне. То есть имеет ли право чеченский народ, как она относится к этому. Там много вопросов, которые такой данный, короче, за справедливость, которую есть место задать.
Да, но сбежала она быстро. Утром мужчины агрессивно разговаривали весь день. Сейчас женщины. Это что за женщина, Боже? Хазерич? Хай, тварь. Едер, сбежала. Жан, вот эта Дохком году девчонка ей хэшон. говорит, мы молодежь. Она говорит, женщина, подождите, женщина, подождите. Не, дохком году хэшон. ТВС, ПБЦ. Вообще, по сути, це руайцел агрессиви. Отцол, инску группе чоха, бистхол черех, та уоцеха аксун. В любом случае, так. Синга там шахте белдуй, ОТС пешвен, хати бенхел. Енуш дэгин, ядуорен. Она Кегумда там 20 с лишним лет просто потерять, да? У нас полностью судьбы у всех поменяли, они полностью там кого-то калеками, инвалидами, там больными, все что угодно, да? Вот это вот вся ситуация, мы вынуждены находиться в чужих странах, здесь интегрироваться, пытаться, короче, на ноги встать, потом какое-то следующее поколение вот это свою культуру не утратить. То есть это огромное, они нам, то, что они наносят, это конкретный геноцид боюсь. Просто ни одного здесь, опять-таки, нету, кто вот это на себе не ощущает их вот это русский мир. Теперь, если взять вот эту, где-то на Сахалине живет, там телевизор включила, где-то посмотрела, там Чечня, Глядина, Чечня, вот это чеченский след, чеченский Глядина, это сделали, то сделали, здесь это, здесь то. Выключила телевизор, как обычно, пошла на работу, пришла, свои какие-то проблемы, семья, покушали, там, пошли в театр, куда в кино там и так. То есть у них жизнь абсолютно им вообще плевали они. Потом опять пришли где-то, телевизор, радио включили, там опять услышали про чеченцев неугомонных каких-то, которые не дают им их империи, короче, как бы, ну, дешнеш вылетает, деш. Типа сейчас о дуэл, вообще говорит, что вот он мешает деш, да, то есть мы не даем им утвердиться, вот, да. И опять там телеки нас посмотрели, и вот весь геноцид, который над такими людьми, или всю какую-то агрессивность или ненависть, которую мы им нанесли, да, весь вот этот урон. И тут и в связи с вот этим, да, там с этим телевизором, в связи с вот этим тем, что мы не даем им утвердиться как империи. Вот тут у них появляющаяся агрессия, ненависть, она превосходит в разы нашу, да? Вообще я моя дальше, да? Вандиндол. Вот сахушна, мог чуть чингиш, ваховщин. Вая эспеши помалили, сергатину шадевиш, там не один нагдер, бошет, вообще лея, вахенщин, дин во, я дика хум паста целуштата. Лейши, и от лейшим вообще я моя юкметик, эспеши. Вая даже не то, что сердце ненависти, а просто инаха цабоулит. Сердце, леленил, хэрцу, и за это привлечь вам без. У надо 20-30 тысяч тюрьма щелчок был, окей, нахи абсолютно стабуда навиш, муда навиш, а шикохум юктер за всю эту историю, там, ответственность понести за какие-то эти преступления. И на фоне вот этого, короче, всего перечисленного, хакер, уэйчел ненависти, вэйхэр, чуочел ненависти, еще вэн, что претензии, что предъявляет, что ненависти.
Она долго нас слушала, Ибраим, а мы говорили про ихнюю агрессию, и она тут же нам приписывает, мы не призываем ни к чему, мы просто рассказываем, как страдали наши соотечественники во время депортации. И она это восприняла как агрессию. Это ихняя агрессия в нашу сторону. Они так манипулируют, они обвиняют тех, кто от них же пострадал, они их обвиняют. То есть это называется, они и сами себя ставят на место жертвы, Они жертва, а те, кто от них пострадал, это агрессоры для них. Вот так они все переворачивают с ног на голову. Без стыда вообще абсолютно. هو الخيش عايز пострадать, мобильная типа в это время. Но тига мою ситуацию, раз пришли пострадать конкретно, кто враги народа, там, кто фашистов, немецких нацистов, на них миллионы власовские армии мои цеха. Он веш, шей, короче, советен, да. Конкретно там подтянули тех, кто был против власти советской. А в нашем случае Бердуй Кира, Видстаган, Дунянчудел, вообще Дунянчудел, сдага Пришокайчаг, Ялшокайчаг, Кандел, Бабуш, Сонгшвег, Айрвеллак, Шавок, просто по национальному признаку Шавок замочить царь. И у тебя разница. Вот я смотрю список народов, которых они тоже геноцидили. Депортация поляков. Одна из многих была депортация 15 тысяч семей польской и немецкой национальности. Их тоже выселяли в северо-казахстанскую и, короче, куда-то туда, в 1936-м. Потом корейцев тоже они выселяли. Тоже куда-то сейчас. Короче, их тоже выселяли. Китайцев они выселяли. Дальше они талышей тоже выселяли. Я даже не слышала это название. Калмыков, карачаевцев, балкарцев, крымских татар, нагайцев, турок-месхетинцев, понтийских греков, болгар, крымских цыган, курдов, немцев, даже азербайджанцев и армян. Некоторые исследователи видят в депортациях, это даже депортация называть неправильно, это насильственное переселение народов в СССР, проявление политики расизма или этнических чисток. Так французский историк Стефан Это Куртуа они утверждает, подкинули нам. что Это красивое слово. что сталинские депортации 30-40-х годов имели бесспорно геноцидный характер. Из них чечевицу он считает крупнейшей депортацией в мировой истории. В мировой истории крупнейшей. То есть не депортация, вот это вот, как они подмену понятий делают, это акт геноцида в виде насильственного переселения, и тем же Просто временем мы уничтожали еще сотни неграмотные. тысяч. Мы неграмотные в плане там международных каких-то терминов вот этих вот. В этом плане грамотно было. Во всем мире депортация — это вообще депорт. Абсолютно нормальное дело, там, перемещение там, одной какой-то персоны или несколько персон с одной территории на другую. Вот. Когда уезжаешь. Абсолютно. И что остается из дунянчего делаешь? Война и цаха. Подмена понятий. Да, войны и цаха, и раз они это подкинули, и перед мировой общественностью, что депортация, как будто бы нас тут по головке погладили, и
с одной территории куда-то перевезли аккуратно на другую, и ничего в этом нету. То есть, если ты на международной арене где-то услышишь, вон чеченцев депортировали, мы тут их всех прибывших в Европу депортируем, короче, там из одного пункта в другой. Ищ комрацев, и худу цаха дерла, мы это дальше, короче, их вот это подбросить немного дальше, и дальше лила, дальше как бы распространять дальше, что дуца, что лило. Из-за них даэл своим именем, да, там насильственное выселение, геноцид, и надо правильными словами это сказать. Я вот, например, очень осторожно и болезненно к этому отношусь, потому что я вижу, что они эту дезинформацию свою преступную прям на уровне слов выполняют, и свои преступления они обозначают какими-то совершенно другими терминологиями, абсолютно нейтральными. Депортация, что они еще называют, вот, не говорят не захват территории, а как они это называют, я не помню. Конституционный Взяли порядок. что ли? А? Мабур, не захват, а конституционный порядок наводят. Ну да, но еще как-то они называют это все. Вот у них вот интересно, у них бывает, когда они по телевидению, например, когда у них Типа восстановление конституционного строя, там, я не знаю, что они еще. Что ты имеешь в виду? 415 база 200. Каймус, у тебя что, микрофон выключился? Салам алейкум. Ва алейкумуссалям. Аксиус Проксимус. Удачно. Hunde что скузатане поскольку газ духане уже пару-тройку лет. Нормально все, парень. Ну, раз я мы с ним пересекаемся. И, короче, нахуй с ним. Салям алейкум рахматуллах. Я так на него посмотрел, смотрю уже, мажорка, короче, Там миск мягко. حاجة شبايا ساعته Ну, уже, короче, да, сотремщица, салям алейкум, брат. بقى سواكلش Ну, полностью, тихо, но он уже не сделал. ما شاء الله. Того, 20 лет держался, вау, ведут последнюю минуту. Ну и как, обрадовался? Ай, бля. Типа, он наш брат, еще один брат Ахлюсуна во Христе стал. В нашем полку прибыло двое. Буду я, тем мадуи. Да и ладно, да, все по-старому. День сурка. Жизнь у нас не особо насыщенная, бля. Не то, что день, ночь, что ли, сурка. Да, из этого. И второй серии я призерцеру надо. Ночь сурка. Инца, это самое. Барышня одна заходила сюда. Конкретно по ушам проехали. Миллерия знакомая или новая? Сахалина откуда-то. А? Уже с Сахалина, короче, давай, что бог хочу. Халве нагамяцали. Сум дёхар еще. И что она, интересно, она сказала? Ну, короче,
Хорошие мысли только оставляйте, все плохие энергии, негатив забудьте. Нас здесь любят, везде пятая колонна, короче. Насчет Ну, что, терминологии я тут вычитала сейчас, интересно. Вот написано такие термины, то есть тотальная депортация, репрессивная депортация, принудительная депортация, бла-бла-бла. Такие термины вызвали критику со стороны известного исследователя принудительных миграций в СССР Николая Бугая. По мнению Бугая, такие понятия вряд ли стоит использовать. Сам Бугай в рецензии в отношении этих миграций использует понятие «принудительное переселение». Бугай не единственный, кто критикует употребление понятия депортация применительно к советским принудительным переселениям. Участники международного симпозиума 1937 год, русскоязычные корейцы, прошлое, настоящее и будущее, Владивосток, 2017 год, приняли специальную резолюцию, в которой отметили, что термин депортации неприменим в отношении принудительных переселений народов СССР. А вы знали о том, что вот этот симпозиум международный был, что вот была такая резолюция принята? Без понятия вообще. Первый раз слышу. Может Я быть, думаю, что когда-то это важно. не запомнил. А в плане терминов, их по применимости, да, короче, как это сказать, адекватности, да, допустим, депортация, это как бы, то есть тут оно неприменимо было к самому положению, потому что депортировать, оно как бы смягчает, само вот это, сам факт вот этого, да, что Да, то произошло. есть они подменяют понятия и преступления свои, они называют какими-то совершенно другими терминологиями, имеющими такой нейтральный характер. То есть, например, акт геноцида, это надо назвать принудительное переселение. Они вместо этого берут и называют это депортация. Да, Депортация – это депортировать совершенно можно, другое определение. Они допустим, таким образом скрывают свои преступления и распространяют дезинформацию. да, да, это, кстати, очень давняя, старая людская традиция. Это вот балаболить направо-налево. Вот это я сейчас хоть как бы выглядишь сарказмом говорю, на самом деле я вполне осознанно был, что без шуток. Трындеть и звездеть — это вот старая русская традиция, реально. На чем она вот до сих пор держится, да, должное надо отдать. О, Айман Халацаный был. Звездолетная была, бац. По всему миру и дезадасил, ишь будете на свободы. Ощущение такое уже складывается в последнее время. Вся их СМИ, машина работает на вот искажение реальности, короче, полностью, да. Иной раз думаешь, дела. Короче, в общем, осознавать и понимать это одно, а вот как это остановить, да, допустим, Америка или же Европа та же, они-то как бы защищены, да, как бы на них эта пропаганда, даже если влияет, то есть это не критично для них. То есть у них есть Я вот не могу спецслужбы, понять ваш термин искажение реальности. Вы что подразумеваете вот под понятием, когда вы сказали искажение реальности? прямое, можно сказать, самое непосредственное. Маша, Когда непосредственно тебе на белую стенку вот указывает Ваня и говорит, что это не белое, это как бы тебе кажется, что это белое.
самом деле эти, как бы, частицы света, фотона, они на самом деле черные, Бог, да, вот в таком смысле. Белый спектр света весь белый. Когда крутишь вот спектр света, нарисовать, если его резко крутануть, то он выдает полностью белый фон. Наш глаз воспринимает его Вот, белым. видишь, я же вот об этом и Вот, говорю. Да. кстати, вот это представитель русского мира своей натурой демонстрирует полностью, как Почему вот вы меня эта русская оскорбляете? пропаганда ведется. Нет, ни в Почему вы коем меня случае. оскорбляете? По Вот я достоинству удивляюсь, вот я вас оценено. ничем не оскорбила. Вы женщина, я женщина. Мы друг друга не видели в глаза. Я не видела Да. ваших глаз, потому что глаза Не, а – это что, душа. почему вы оскорбились? Подождите, договорю. Глаза – Почему это вас это душа. Вы не оскорбило? видели в мою Кристина, душу, я не видела вашу душу. Но то, что говорите да, вы, это душа, душа. недопустимо вообще. Да, Я вас ничем не согласен, да. оскорбила. Ни Русня не Абсолютно. сказала, ни Чечня не сказала подобных вещей публично. Вы же, оскорбляя Нет, свой род и подожди. свой народ, себе Ну, это давайте, позволите. позвольте Это вставить слово. недопустимо. Вот просто недопустимо. Я просто вам делаю замечание, Товарищ женщина, командир, незнакомая разрешите мне. высказаться? Хорошо, давайте. Во-первых, точно. с какой Позор стати вас... просто иметь таких женщин. Ну, ничего себе. Вот, потерпите чуть-чуть, это самое. Да, мы говорили про Почему вас про оскорбило искажение реальности, выражение? да. Нет, вас оскорбило слово, выражение русский мир? Как бы. Я сказала, что вот это Представитель представитель русского мира. Как бы. Это представитель русского мира, Почему вас она снова оскорбило? переврала. Можно мне высказаться? Меня же тут Давайте. обвиняют, и я тут хочу, и имею же я право слова здесь. Вот. Она сказала, что вот это оскорбление, то, что я назвала ее представителем русского мира. То есть она таким образом перевирает мои слова и обвиняет налево и направо людей. Давайте тогда не будем зацикливаться на этом. Хаймарс и путники жизни. Перейдем как бы к обсуждению, дискуссии, если вы не возражаете. Оставим вот это как бы, ну, в принципе, это не критично, можно как-то это перешагнуть, я думаю, да? Как бы, ну, сейчас не заостряться на этом, как бы, на выяснение отношений, а действительно, вот как предлагает путники жизни. Что вы предлагали вообще? Я что-то забыл уже. Мы изначально говорили о чем? О том, что происходит здесь, сейчас и сегодня. Вот. Ага, искажение реальности. Ага. Да, я до этого вам говорила, что опираясь на прошлый опыт, на прошлые происшествия, исторические события, которые описаны в книгах, которые передаются там какими-то источниками, в информации, в интернет-порталах, они есть. На этих данных... Да, неважно, все, вы сами можете представить, там список огромный. И на основании вот того прошлого, да, я говорила, что нельзя строить сегодняшние отношения, которые будут строиться на перспективу. Нельзя строить дом там, где мертво уже. Из прошлого нужно брать опыт. Да, хороший опыт, плохой опыт, пусть негативный, пусть позитивный, но строить всегда нужно новое, нужно стремиться к совершенству. И последняя фраза, которая там у нас заканчивалась, что вот там, если вас кто-то убил, значит, как вот в Библии прописано, ударили тебя по левой щеке, подставь правую щеку, вспомнили еврейский народ, что вот там геноцид в отношении народа целого был, да? Но дело все в том, что все ваши фразы, даже если вот на данный момент, они все построены на матрице того, что сказал кто-то. Кто-то сказал, вам навязали вот это мышление. Вот это ваша реальность. 29 база. У нас тут присутствующий, да, каждый присутствующий через себя пропустил это, вы понимаете? Вот присутствующие здесь, большинство сейчас в группе, кто Очень еще интересно сидит, Она еще и замоненавистница при этом. подождите, я же говорю,
большинство находящихся здесь вынуждены из-за русни, из-за русского мира, да, которого вы говорите, там кто-то вам сказал, или это Видите, мы как раз опять таки вам возвращаемся. это как раз потом будете комментировать, что я скажу. Да, ну, Это раз как раз забудем то, таки что было, это как все уже раз все таки прошло, то, не что вернуть вы назад. смотрите по телевизору, да, только вот эта информация вы обладаете. Дело в том, что вот мы здесь, большинство находящихся, вынуждены переехать, находиться в других странах, да, интегрироваться там, пытаться устроиться, пытаться ужиться, пытаться потом не утратить культуру. У нас вот отличие от русского мира, как вы говорили, вас там перемешали арийцев из вас, каких-то анунаков, кто-то пытался делать. У нас чуть-чуть другая культура. У нас вот эти вот корни мы пытаемся уберечь, да, там свою культуру, свой самобыт, которым мы гордимся все еще, да, наследием вот этого. И вы нам создали, вот, вы там как русский мир, или кто у вас там, арийцы, как вас, кто у вас там, фашисты, вы говорили, переделывали. Вот вы нам создали вот эту обстановку, да, там, загубили близких там полностью, там 20-30 лет жизни коту под хвост выкинули, там полностью судьбы людям изменили, покалечили там людей, оставили без кровли там. Сегодня где-то по-русски там в Чеченской республике, как еще испокон веков сажали на кол, теперь сажают на бутылки там людей, да, вот это вот обычай русская милиция со дня ее создания. То есть вот это вся, я не знаю, все, что мы на себе ощущаем, в отличие от вас, вы там телевизор где-то смотрите, вот это нам не надо рассказывать здесь, да, там какие-то, кто-то что-то там сделал, вам сказали по телевизору. Нет, мы тут лично на собственной шкуре, грубо говоря, да, на собственном опыте вот это вот все через себя пропускаем. Все? Выбирай, Пока, до да. конца. Можно мне Мне высказаться? близко к сердцу. Сейчас Это все так договорите, давно давайте было. так. Один говорит, другой отвечает. Давайте так договоримся, что я телевизор не смотрю. Вот вы говорите, русский мир к вам что-то там сделал. А я живу вот на своей земле. Это Сахалин. Я живу вроде бы как в России, все говорят. И я тоже вот в своей стране, казалось бы, у себя дома, я изгой. Я не соглашаюсь с тем, что хотят изменить мою страну. Я не соглашаюсь с тем, что культивирует правительство. Я с этим не согласна. Я не вижу врага ни в одном чеченце, ни в одном дагестанце. Я не вижу врага. Я не могу ему сказать, потому что моя задача сегодня на земле, родившись в единожды экземпляре, задача сохранить этот мир, чтобы этот мир Никто не жил в говорит о любви. каких-то врагах в чьем-то лице. А Вы зачем? просто Зачем? признаете, вы признаете преступления, совершенные вашим государством. Понимаете? Вот Вот вы надо же как я признать, могу? понять. Нет, Подождите. Если вы не признаете, если вы поддерживаете, вы же соучастник тоже являетесь всего этого. подождите, Потому так что я вы же вам платите говорю, что налоги, я изгой. Я налоги этому режиму. Вы полностью работаете где-то, да, его как вы меня являетесь не какой-то слышите. структурой. Вы меня не слышите. Я изгой в Я вас своем прекрасно доме, я слышу. изгой. Вы не Я слышите. Причем здесь Получается, изгой? Вы же должны вы не оценку дать русская, вы не ситуации. русская. Если происходит какое-то народоубийство, если происходит... Вот сегодня в Украине, да, взяли, Да, тупо и напали на Украину, ко мне приходят полицейские и тупо изъявляют мне административное правонарушение. Я напали на говорю о мире, Украину, убивают там женщин, детей, стариков. Просто явно пошли туда, я говорю захватывают о чужую мире, и я территорию. становлюсь врагом. Понимаете как? Я говорю о мире, я говорю о том, что наша задача здесь сегодня как раз-таки вот это вот изменение реальности. Наша задача воспринять мир сегодня, здесь и Вы сейчас. можете И изменить его дать здесь и сейчас. Вы можете дать оценку тому, что Россия, Русня творит в Украине. Вы оценку дать можете?
Вот вы знаете, вы берете на себя какое-то двойственное обязательство. Одна женщина пыталась... Вот смотрите, я свободный человек, я могу четко дать оценку. Если какой-то гнида чеченец, гнида армян, гнида грузин, мне без разницы, пускай это мой отец. Если он совершает какое-то преступление, если он является убийцей, маньяком, террористом, фашистом, я могу четко, будучи свободным человеком за правое дело, да, я могу четко поставить, дать оценку этой ситуации и назвать все своими именами. Вы можете такую оценку поставить? Так, а я же вам сказала, что о том, что я призываю к миру, ко мне пришли полицейские и предъявили мне административное правонарушение. У меня сегодня административное правонарушение. Это о чем-то говорит, что я подаю свою оценку. Вы не понимаете, Вы не можете назвать своим именем, значит, в своем доме, где вы там живете, вы, значит, находитесь сами в такой ситуации. Нахожусь в заточении, я нахожусь за колючей проволокой. И когда говорят, Вы вот очень это... агрессивный мужчина. Вы очень агрессивный мужчина. Что вы тогда можете, кому вы можете помочь или кому вы что можете сделать, если вы сами у себя там дома не можете вот этот вот режим свой там находиться где-то, продолжаете находиться в какой-то колючей проволоке, там глотать это все и там дышать ровно, и еще других там обвинять, учить кого-то. Вот это я не пойму, что это вообще такое. Спутник, и еще нет никаких мы. Вот есть мы, да, а вот есть вы отдельно. Вы отдельно, а мы отдельно. Вы не должны говорить за нас тут всех вместе взятых и не должны навязывать нам тут свое мнение и за нас решать, что мы должны делать дальше. У вас есть вы, там, ваше народонаселение, ваша семья, вот вы и ваши проблемы. А у нас есть мы. Не нужно нам навязывать свое. А что свое я вам навязала? Вы говорите, мы должны, мы то, мы сё. Вот мы, имею в виду чеченцы, к вам не относимся. Вы отдельно, ваше мы, наше мы отдельно. Не надо нам навязывать свое, пожалуйста. Хаймарс, ну тут как бы надо соблюдать. Знаете, очень агрессивная женщина. Я очень агрессивная чеченская женщина просто. А вы знаете как? Вот вы говорите мы, это я говорю мы, потому что я подразумеваю, что мы все едины в плане того, что мы все люди. В первую очередь мы в каждом должны увидеть человека, в каждом увидеть свое отражение. Если ты человек с душой, ты увидишь этого человека, эту душу в другом человеке. Если ты, как выразился мужчина, гнида, то ты гнид видишь везде во всем. Так нельзя. Земля одна. Это для нас визуально они начертили границы. Вы сейчас для нас даете здесь какую-то установку, да? Вы человек, который не можете высказаться, сидя у себя дома, в своем каком-то государстве, и пытаетесь там научить людей в то время, когда вы четко не можете у себя, будучи Я там не на могу своей понять. родине. Вам для чего моя оценка в отношении Украины? Вы сказали, что чеченский народ – это вообще отдельно от Русни. Русский мир вообще тут ни о чем, алло, гараж. И тут же вы меня спрашиваете, что ваша оценка об положении на Украине. Причем тогда здесь Украина? Вот понимаете, вы с одного вы на можете, другое. вот смотрите, вы можете вот во Вторую мировую войну, например, были такие германские нацисты. Тоже не разобрались. Во Вторую мировую войну были германские нацисты такие. Вы можете, алло, 17, вы можете ответить, вы можете оценку дать? Это как бы плохо то, что они делали, или хорошо? Вы еще раз, вы не услышали. Хорошо считать другие народы ниже себя, пытаться их захватить, пытаться их поджать под себя, пытаться стать какой-то воинствующей нацией.
Я вам говорю о том, что люди, вот само понятие человек с душой, то, что Вы как не живут можете люди, даже и дать как оценку ведет, злу. и как ведет Вы, свою политическую агрессию правительства, это смотрите, совершенно разные вы не вещи. можете, Вы вы не можете можете душу дать, взглянуть. тупо, извиняюсь, тупо оценку дать не можете произошедшему там во время Второй мировой войны народоубийству какому-то. Потом вы пытаетесь здесь какие-то, я не знаю, ценности людям Я вам высказать. из Вот как. первой части своего предисловия Откуда мы что знаем, вы убивать вообще это правду плохо. говорите или нет? Вы Я вам можете еще правду раз высказывать говорю. там, где вы живете? Я же вам сказала в первой части, что убивать это плохо. Это не задача нашей жизни с вами здесь и сейчас. Вы не слышите, что вам говорю. Каждое слово, Вы которое не встраивается будете в сейчас подождите, Подождите, всех сейчас выключать буду. Я вам Всех сказала, что буду убивать выключать. вообще, я не донесла до вас начать именно с Либо этого. будем дискутировать, либо будем дискутировать нормально по очереди, либо будем выключать всех. Да, Потому но что, вырубите смотрите, ее, как меня обычно вырубают. подожди, не выруби. Подождите, смотрите, вы тут говорите о какой-то... Алло, меня слышно? Вы тут говорите о какой-то морали, о том, что люди должны там жить в мире, согласии. Откуда мы знаем, вы вообще говорите правду или нет? Вы можете там, где вы живете, высказывать правду? Так я эту правду и говорю. Я говорю правду в Как вы ответ на... говорите правду, если вы не можете высказать правду в отношении Украины? Напали Так на я у вас Украину. спросила, а при чем здесь Украина? Вы мне подведите логически, что вы Напали хотите на услышать. Украину россияне, Кто напал? россияне напали на Украину. Я еще расскажу, как можно было напасть на Украину с такими же вопросами, как можно было напасть на Чечню и наводить там конституционный порядок. Вот как? Почему не зашли тогда войска Ничего непонятно. Ничего непонятно. То есть потому что я делаю вывод, что вы боитесь говорить правду. Вы не понимаете. Вы не можете еще понять, потому что в вашем сознании отсутствует дополнительная информация. Вы не владеете теми знаниями. У вас есть информация, но вы ею не владеете. У меня информация есть. Просто у меня складывается впечатление, что вы человек невольный. То есть вы где-то проживаете там в концлагере, и нам пытаетесь рассказать, что надо быть добрыми, что такое ценности, что такое... То есть человек Интересно, ваша свобода в чем выражается? В том, что вы можете просто говорить и обвинять и не других? может высказать правду. Вот вы не можете правду высказать. Как вы можете тогда... Все остальное, что вы говорите, для нас не имеет смысла, потому что вы будете говорить только то, что вам можно там говорить. Те Я же вам еще... аннотации, которую вы читаете здесь о том, что нужно быть добрым там, и так далее, всем помогать, добро и все такое, это никто не отрицает здесь, понимаете? Это здесь никто не отрицает. Это и так всем понятно здесь. Этому не нужно учить. Можно я выскажу? Вот ей можно высказывать. Вот эти сидит агрессивная чеченская женщина. Меня перебивают каждый раз, затыкают мне микрофон. Ей дают говорить, очернять чеченцев. Вот я не знаю, что происходит. А чем я очернила вас? Вы говорите конкретно, очернять. Чем я вас очернила? Вот вы женщина, я женщина. Я вам что плохого сделала? Почему вы такая агрессивная? Давайте чуть-чуть агрессию поубавим все, да? Да, вот я чуть-чуть хотел бы... 415, давайте, тебе да. На самом деле, вы знаете, путник, я вот заметил, действительно, лишний раз я убедился, что вот систематически заходят на канал представители, не чеченской национальности, то есть, русские, как бы,
И у них вот риторика и общение вот очень бывает такое, знаешь, благодетельное, доброе, вот русская душа, широкое поле, в общем, глубина, в общем, вот это я заметил, лишний раз убедился, действительно, вы тоже подтвердили лишний раз, да, действительно, вы как бы за мир в мире, надо в каждом человеке частицу себя видеть, в общем, это все, в принципе, да, очень, очень благодетельно, благословенно это все слышать. Я убедился действительно, что русские очень добрые, очень отзывчивые, ранимые люди. Просто я хотел выразить вам свою как бы признательность. Благодарю. Мгм. Вот, пока у меня все. Я вам хотела еще вот что сказать. Вот говорят, что русский мир и тому подобное. Нельзя всех грести под одну гребенку. В моей жизни был такой опыт. Я вам расскажу просто и жизненную ситуацию. Вы на нее просто отреагируете, как бы, ну, спокойно. Потом поговорим. Я вам расскажу просто. Когда я закончила... Только просьба не слишком долго не Я растягивать, коротко потому что постараюсь, можете очень как-то коротко, выйти. вкратце прям. Это мой личный опыт, это моя личная жизнь, я вам рассказываю. Когда я закончила школу, 18 лет, я поступила в педагогическое училище, и со мной в комнате жили, в общежитии, в комнате жила девочка, она из Грозного. И она мне рассказывала, говорит, вот возраст, да, 18 лет, бегом-бегом, галопом по Европам. Они поменяли квартиру, это был 95-й год, квартиру поменяли в Ахе, это Сахалин, север Сахалина, на Грозный. Обмен был равноценный по жилью. Их семья переехала в Аху, а другая семья уехала в Грозный. Она мне рассказывала просто, как родители утащили их за волосы, прям бегом-бегом сохранить детей, в Россию уехали. Что, говорит, творилось? Я говорю, а что творилось? Для меня это было как бы новшество, да. Хотя мы читали и «Ночевала тучка золотая», и многие другие книги в школе, помню хорошо. Вот. Она говорит, а ты знаешь, говорит, на домах, на заборах висели кишки убитых русских. И я ей сразу сказала, не надо мне ничего рассказывать, не рассказывай мне. У меня просто старший брат, он работал в ОМОНе и тоже Чё работал, да чеченская слушайте, девушка работал рассказала, в что кишки русских на заборе все. Ну, дайте, мы договорились же, что я вам скажу, а вы просто послушайте, потом Да обсудим. чё вы за пургу несете? Какая чеченская девушка про кишки из русских Не на заборе? Вы что, чеченская, а вообще русская там... девушка. Ну, еще Я ее лучше. Вы попросила. что там все Вы не вообще слышите, вы думаете, перебивать что сами перебиваете. там какие-то людоеды, что ли, там, чеченцы, что ваши Нет, кишки вы там смотрите, висят вот вы где-то на меня заборе? тоже перебиваете, еще называя агрессивным. Смотри, 415 сейчас в адрес русской сказал какие-то, я не знаю, там, лестные слова, скажем так. И русская их приняла на себя. Я сейчас не понял, у меня был вопрос в начале, да, где русские земли? Мне интересно, я вот ученый, скажем так, своего рода, да, пытаюсь понять, где вот эти вот земли, о которых в самом начале говорили, что там к корням своим, своей земле надо там как-то относиться. Потом мне не был дан ответ. Мне не был дан ответ, и было возражено там возражение, что якобы какие-то арийцы, там, я не знаю, фашисты переделали русских, там, я не знаю, пурги, настолько этого я наслышал. И так я не понял. Там вроде русские куда-то пропали, теперь какой-то комплимент в адрес русских был принят. Можно еще раз вот к этому вопросу вернуться? Где русская земля? Я вам ответила, что когда я спрашиваю у русских, назовите границы своего государства, которое вы сегодня защищаете, они этого сделать не могут. Они сами не знают. И я вам не могу ответить, где эти границы, потому что моя земля
Это там, где стоят мои ноги, там, где есть мой дом, там, где живут мои дети, там, где Опять живет моя мать. 25. И Сейчас в это адрес все, что русских было высказано и комплименты. это все, Эти что я комплименты были имею. приняты. Теперь, когда мы опять спрашиваем о русской земле, где мои ноги стоят, я какая-то разнокровная, я не пойму, определитесь уже, вы русские или вы какие там? Я вам еще раз ответила, что моя земля и моя родина там, где я живу сейчас. А это только пока то, что мои ноги могут обойти. А И что все. это за Как я ценность могу тогда, владеть которую вы тем? призывали к каким-то корням, вы говорите, там, возвращаться к культуре, к языку вашему? Если Так у а вот вас там именно ноги что надо стоят ценить там, то, что есть. То, что есть сейчас у нас, нужно это беречь и как минимум сохранить, чтобы детям что-то досталось. А дети – это будущее. Что вы говорите тогда о своей территории? Назовите хорошо свою землю. Но если вы с меня это требуете, назовите мы сами. прекрасно знаем свою землю. У нас земля находится на Кавказе. Кавказ На большой. западе. Кавказ У нас большой, точно мы скажите. граничим. На западе мы граничим с Ингушетией, на востоке мы граничим с Дагестаном, на юге граничим с Грузией, на севере, к сожалению, с Русней граничим, которая нас задолбала уже 4 века подряд. Вот там находится наша территория, наша земля. И мы знаем, и свои корни знаем, и свою землю знаем. Вот только русня никак нас не оставляет. Вот этот язык, на котором я сейчас говорю, руснявый, он мне тогда в тоже чем прививается проблема? насильно. Мне тогда в нужно чем на своем проблема? языке, в своем государстве говорить, чтобы свой Говорите. язык четко заточить, чтобы на нем было все государственное дело производства, чтобы на нем была перспектива, чтобы на нем я думал на своем языке, чтобы мне надо. Подождите, но говорите тогда на своем родном языке. Кто вам запрещает? Вы же говорите на своем Вы родном языке. запрещаете, вы нас Ну, задолбали я туда, вам лично. пришли Подождите, ну я лично, пришли как туда. Ну вы оценку дали, не даете запрещаю? тогда тому, что произошло. Имеем мы право иметь свое государство? Вы считаете Имеете. неправильным то, что на нас напали, то, что нас оккупировали? Вы должны стоять кровью и смертью и потом сегодня защищать свое государство. Так же, как и я сегодня должна защищать и защищаю свои интересы. И мы с вами ничем не Вы не отличаемся. защищаете, вы Но я свое к вам государство никаких, не посмотрите, защищаете. я к вам претензий никаких не имею, во-первых. У вас земли своей, вы не знаете, где ваша земля, как вы можете защищать свое Я государство? согласна. Но понимаете, мы же сегодня являемся все равно объектами манипуляций. Мы с вами не решаем. Я о чем и говорю, что хотелось бы, чтобы люди сегодня осознали, что сегодня самим нужно Вот решать эта для русня себя. вся состоит из таких, как Вот вы. так вот. Понимаете? Вот так вот. Вот я еще раз говорю, с вашим настроем мира никогда не будет на этой земле. Вот с вашим Вот настроем, и всё. пока вы будете Вы все вот так вот сами не абстрактно хотите как-то этого размазывать, не давать четкой оценки происходящей ситуации, не признавать, да, то, что вы нападаете на чужие государства, уничтожаете чужих людей, не несете за это ответственность, не осуждаете то, что происходит. Потом, когда вам это бумерангом возвращается, потом вы начинаете ныть, потом призывать, там людей, все агрессируют против нас не любят, ненавидят. Определитесь уже, проведите свою границу какую-то там на карте. вы мы русские. Вы на той стороне Земли, на той стороне планеты, как минимум сейчас находитесь от меня за 10 тысяч километров. Я совершенно на другой стороне планеты, да, нахожусь от вас. И я не могу понять, почему вы настолько ненавидите меня. Вот я лично вам что плохого сделала? Меня вы вообще Я одна, подождите, как я одна могу ненавидеть. отвечать за игры правительства, которое в сегодняшних оковах репрессий, да, заставляет, принуждает население. И население вот это вот, оно не хочет никак понять, что нужно сопротивляться, что нужно жить.
Возможно, вам тогда каждый нужно в ваши группы со своим, если у вас отличается, если вы действительно там какие-то ценности уже правильно воспринимаете, вам нужно в ваших группах с вашими людьми общаться, им доносить, дебилы, вы почему агрессивны, почему вы нападаете на другие Так об этом государства, мы и говорим. убиваете. Об этом мы и говорим здесь. Я об этом говорю, кричу всем. Так Что это вы не нам же надо говорить. Мы вообще жертва ваших вот этих вот ублюдков. Это самое, что интересно сейчас в нашем диалоге, как и в наших чатах не слышат, они не понимают, да, и вы мне сейчас говорите, что вы тоже не понимаете, о чем я говорю. Не может быть так, чтобы каждый сейчас по отдельности разделился по семьям и решали свои проблемы внутри своих, так скажем, кулуаров. Не то время сейчас, мужчины. Другая ответственность сейчас лежит на вас, совершенно другая. На женщинах вдвойне ответственность другая лежит, потому что они рождают детей, рождают будущее. Это вдвойне ответственность лежит на каждой женщине. Вы говорите, вот это русня, мы Чечня, все по отдельности. Вы поймите, что время Мы не одно. Чечня, мы, чтобы чуть-чуть вам для информации, да, когда вот этот Советский Союз подписали о его распуске. Один момент. Просто вы видимо, не в курсе там, да, Сахалина у себя. Вот этот Ельцин, ваш Ельцин, потом Кравчук, потом кто там третий был? Ельцин, Кравчук и Шушкевич. 3 вот эти, на остальных вообще вы всех плевали там. Украинец, белорус и русский Ельцин. 3 подписали в Беловежскую, там бахнули вот эту рюмку, подписали вот этот распуск Советского Союза. То есть у нас никто не спрашивал, распускаем мы, не распускаем. Нас тупо захватили, даже вообще в Советском Союзе мы, чеченцы, были вписаны туда, что мы, Чеченская Республика, включена. То есть если какие-то другие республики вот этого бывшего Советского Союза тем или иным образом, как-то принужденно или нет, тем не менее, подписывали о вхождении там, вот в эту русскую там, империю, потом советскую и так далее, то в нашем случае мы просто тупо включены туда были, потому что мы никуда никогда не входили, не собираемся входить. И если будем входить на каких-то условиях обоюдных. И это у нас надо будет спрашивать, хотим мы куда-то или не хотим. Мы не русские, чтобы нас там куда-то поджали, там куда-то засунули, что хотели с нами делали, куда-то там пихали, сували. Из нас там сделали инструмент какой-то, молоток, которым бить куда хотят. Нет, извините, не на тех вы напоролись. Мы не собираемся. То есть вот этот Советский Союз, его развалили к чертовой матери, те же, кто и создал. После этого и вообще все вот эти процессы, которые до развала Совка происходили, они автономные республики были уравнены в правах с союзными. То есть на момент вот этого распада мы полностью находились в статусе обычной Советской Республики. И как и все советские республики, мы то, что и другие сделали, взяли курс на самоопределение. То же самое сделал и Татарстан там, даже раньше нас. Ибрагим, после этого мы все как и надо по международному праву, по праву того же бывшего Советского Союза, мы полностью все юридически, все правильно, наш народ самоопределился. Мы провели 3 конгресса. Общенациональный конгресс чеченского народа. Все чеченцы со всего мира собрались, полностью самоопределились, взяли курс. Сам ваш вот этот Ельцин, гад, которого почему-то мой отец нормальным считал, кричал там по телевизору, берите независимости сколько хотите. Поехал в Америку, там обвел вокруг пальца вот этих дебилов в Конгрессе американских, сказал, что там Советскому Союзу там капут, хана, мы будем со всем миром архивы какие-то преступные КГБ расследовать, там спел песню про «Боже, храни Америку» и
И вот так обвели вокруг пальца всех. Потом аккуратно в стойло начали возвращать всех. Вот этот показанный фейк, да, что мы типа стали демократами. Потом потихоньку начали возвращать всех в строй. И вот эта гнида, извиняюсь, грубость, да, которая у нас была поставлена, прислана там Док Гапурович Завгаев, вот эта постсоветская номенклатура, как и в других республиках там, постсоветских, вот это то, что в Татарстане был там Шамиев, по-моему, тогда был, потом в Грузии был Шаварнадзе, это все говнюки там, в Казахстане Назарбаев, там, в Азербайджане, Алиев, короче, все свои люди на местах. То есть вот этот вот фейковый развал Советского Союза, там якобы демократизировался и начинал становиться там СНГ. То есть пошел по вот этому пути союз каких-то независимых государств. Мы вообще никуда не входим, никаким боком. Мы уже самоопределились. У нас Конституция принята в 1992 году, за год до того, как вообще Российская Федерация тогда живет по несуществующим законам и Конституции Советского Союза. Мы как государство, мы вот этот федеральный договор ни с кем не подписывали. У нас разделены были даже вот эти военные части постсоветские, то есть договором, да, с Россией. Ну Мы вы же уже сами существуем, живем с 91 по 94 год, мы существуем как независимое государство. Пока Русня тупо не нападает на нас 11 декабря 94 года. Перед этим, 26 ноября 94 года, некие группы во главе с этим полковником ФСК Лобазановым, потом такой этот самый персонаж Гентимиров, Автурханов, там Хаджиев, то есть вот эти наши местные национал-предатели, якобы оппозиция, без какой-либо программы, люди вооруженные с русским оружием, русскими вот этими техникой, полностью которых финансировали на территории там Толстоюшта и так далее, там на определенной территории, где они находились, там на границе с Россией, туда завозилась и техника, и вооружение, и все. И вот это вот 26 ноября 94 года я сам пацан свидетельный, 14 лет тогда. Мы тоже под обстрел там с матерью, с родственницей чуть не попали. То есть с 3 сторон в город заезжают российские танки с российскими солдатами. Залетают самолеты, залетают вертолеты, начинают бомбить все, пытаться там захватить наш президентский дворец. Полностью им был дан отпор. То есть там еще на этой технике, на танках вот этих вот заехавших находились и местные национал-предатели, которые показывали, куда ехать вот этим русским солдатам. Полностью разгромили. Вообще все погибли, там заживо сгорели в танках. Это все прям в городе происходило, в центре города. Вся эта техника валялась там, пух и прах было раскинуто. То есть получили мощный, жесткий отпор. Оставшиеся в живых, полностью взятых в плен, оставшиеся в живых, с действующими удостоверениями российской армии, солдаты, офицеры, можете в Ютубе, где угодно эти съемки смотреть, со своими фамилиями, со своими данными, люди, которые пленены полностью. Абсолютно без какого-либо там стыда, совести, комплексов. Русский президент Ельцин Борис Николаевич объявляет по телевизору, что в Чечне банды дерутся между собой, быстренько складываем все оружие, а не то через 48 часов мы будем вторгаться и устанавливать конституционный строй. То есть потом, естественно, этот процесс был запущен, и уже 11 декабря полностью российская армия начала
там массированно обстреливать, бомбить населенные пункты. Вон мы все гражданские, кто там живет, помнят, как ковровые бомбежки по кварталам, то есть тактика террора. Нас всех пытались запугать, выдавить, чтобы мы сдались, чтобы мы все там отказались там, от вот этого национального государства, от независимости, пошли против своей власти и быстренько, ну как вот в России у вас, да, там всех запугали, и вот вы все готовы там глотать все, что угодно. Вот точно так же. Ибраим, как включили в свою конституцию, Российская Федерация включила Чечню, расскажи тоже. Это в 93-м году в одностороннем порядке, без спроса у нас. У нас в 92-м уже своя конституция, своя там экономика, абсолютно все отдельно от России. Мы живем как государство. В 93-м году нас тупо вписали в российскую конституцию. Я просто что хочу вот подчеркнуть, да, вот все как международное право, как бывший Советский Союз, все принятые там на момент его развала поправки, все, ничего не нарушая, наш народ полностью самоопределился. И наш народ не хотел развала этого совка, но когда его развалили, мы, пользуясь случаем, мы же там не чья-то собственность. Не хотите Советский Союз? Пошли нахрен, извиняюсь за откровенность. Мы идем своим путем, все. Хотя и в этот Советский Союз, повторяюсь, нас затащили туда тупо. Вот все эти процессы, все правильно были. Потом вот эта война, да, двухлетняя, там вообще жестокое полностью, гражданское население полностью там без каких-либо этих тормозов, применяя все запрещенные в приженевских конвенциях, там минометы, гражданские вот эти пункты там населенные, всякое фосфорное оружие, что только нам туда не закидывали. Ну, через 2 года все-таки отстояли. Да, мы там не можем победить вот эту Российскую огромную федерацию, там захватить какую-то Москву, там нет этих сил. Но отстоять сумели. То есть в 94-м вынудили полностью уже, где находилась вся вот эта российская военщина, город там основной, Грозный, Гудермес, Аргун, назад вы как бы выдавили, ну, или назад вернули там, и все, уже дальше не смогли там. Россияне пришлось бы по своим бомбить, а своих бомбить тоже не получилось. Нас бомбили подряд, там женщин, детей, стариков, без разницы. А вот своих армию не захотели, потому что своих не побомбишь. И вот такая вот ситуация. Потом создали нам вот эту вот террористическую всякую литературу, начали заводить исламистскую. Появились какие-то исламисты, вот эти новые люди. Потом люди, которые из глубинки, из России откуда-то привозят похищенных людей, через 100 постов проезжают, там полностью все забаррикадировано, каким-то чудесным образом похищенных каких-то людей завозят к нам в республику, там как-то непонятно, кто-то кому-то там потом продает как бы этих людей, и нам по телевизору показывают мультики, там какие-то там выстрелы в воздух, типа там освободили кого-то, 5-10. Ну, я сейчас всю картину рассказывать не собираюсь, просто чеченский народ просто взял курс на самоопределение. Все, мы абсолютно Россия не имеем ничего, никакие нам по телевизору то, что видели. У нас тут все, вот у меня лично 4 близких погибло, самых близких людей. Я один здесь такой, тут еще у нас в целом 300 тысяч населения погибло за 2 вот эти войны. И нам тут рассказывают какую-то агрессию, то, что по телевизору нету никакой агрессии. Просто преступники должны быть привлечены к ответственности. Пускай они сдохли там, нам без разницы. Этому мир должен какую-то оценку поставить этому. Весь нанесенный ущерб нужно будет возмещать. Не для того, чтобы там преступников привлекать к ответственности, там мы какие-то злые, агрессивные. Нет.
Это надо прекратить. Вот эта вот безнаказанность, она порождает в дальнейшем опять продолжение всего вот этого. Да, когда мы в столовой, да, вседозволенность. На каждом этапе мы постоянно по сотни тысяч людей у нас убивают. Я Пожалуйста, услышала вас. передаю Я микрофон. прекрасно понимаю, Имрагим, но вы в то же время сами себе противоречите. Вы же прекрасно в своих высказываниях, в своем умозаключении, вы же прекрасно понимаете, что нами манипулируют. Нам не дают делать то, что мы хотим, то, что нам хотелось бы. Нами манипулируют, как в вашем государстве, так же и в нашем государстве сказочном. Нами манипулируют. Манипулируют страхами, манипулируют угрозами. Когда ты находишься в меньшинстве, а сегодня, вот как я, вот таких в меньшинстве, я вижу ту же самую картину и в вашем государстве. Таких, как вы тоже в меньшинстве, потому что вопросы на сегодня не решены. Если бы в государстве была солидарность и вас, таких, как вы, были в большинстве, то, наверное, вопрос бы уже в массовости, он бы решился. Ну, такая же ситуация и в нашем государстве, и в вашем государстве. И в то же время мы самостоятельно усугубляем положение, говоря, вот вы отдельно, а мы отдельно. Вот мы есть, а вы вообще никто не существуете. Вот вы влезли. Я как человек, как женщина и мать, я не могу отвечать за вот этот аппарат правительства, которое вот это большинство, которое хлопает сегодня в ладоши любым инициативам, они хлопают в ладоши, собирая деньги на автоматы, собирая деньги на патроны, вяжут носки и тому подобное, да, и потом эти деньги и носки прилетают им в цинковых гробах обратно домой, но они продолжают хлопать в ладоши, это большинство в нашем государстве. И это большинство я не могу в единичном варианте противостоять, вот они мне дают по коленям, я падаю на колени и все равно поднимаюсь. И не сломать во мне вот этот вот дух, стремление жить. И в каждом государстве, поверьте, это не только в наших странах, это везде так. И правительство манипулирует нами так, как хотят. Но и в то же время они говорят, ну вы же выбрали нас в руководство своих стран. Как только заговорили в Калифорнии об отделении Калифорнии штата, сразу, вот буквально за последние 2 недели новость пришла, что этого организатора референдума на выход из штата в Калифорнии, его убили, нашли мертвым. У нас была на Сахалине такая же история. Был губернатор Фархудинов, Игорь, очень умный, грамотный человек. Задумал такую задумку создать на Сахалине отдельное государство Дубай. Все, его убили в вертолете вместе с полным составом кабинета министров. Вертолет взорвали и 12 человек всех убили. Ну, видите, вы... Поэтому я вам говорю, что нам делить, Америке, нам с вами делить. Подождите, Никак, нам это с вами делить нечего. По телевизору. Я не смотрю телевизор. Нечего, конечно. Мы да, отдельное государство. Мы никакой не Сахалин, который хочет отделиться. Мы не сепаратисты. У нас вообще другая ситуация. Я говорю о другом, что любая инициатива наказуема. Любая инициатива наказуема. Если что-то хотите сделать результативное, к этому нужно готовиться, к этому нужно взращивать нормальное, здоровое поколение. Чтобы что-то менять, для этого нужно взращивать нормальное, здоровое поколение. А если так поколение взращивать на остатках прошлого с предположением нужно отомстить, нужно воздать, нужно наказать, ребенок еще в зачаточном состоянии, а уже несет карму, нужно отомстить, вы видите, опять нужно наказать. Да не переиначивайте. Вы говорите об ответственности. Вы считаете, вы же сказали ответственность. Смотрите, когда преступник, например, изнасиловал женщину, вот в Сахалине какая-то женщина, да,
там порядочная молодая женщина, идет, на нее напал маньяк сахалинский какой-то. Он ее изнасиловал. Вот теперь что с этим человеком делать? Его нужно привлечь к ответственности, судить, или нужно его, да, бывает, надо забыть. Обязательно. Это обязательно нужно судить. Обязательно. Ну, Но вы мы же об тоже, этом тоже говорим. Вы зачем его сажаете? Чтобы из-за мести или из-за чего вы его сажаете? Смотрите, я вам сейчас просто скажу. Вы говорите об правительственном аппарате, который руководит мелкими людишками, и, с помощью их исполняют свои хотелки. Да? Вы нас не путайте. Если бы мы были такими мелкими, как вы... Я не говорю о вас, я говорю со стороны Мы своей. понимаем вашу психологию, мы видим ваше рабское мышление, честно. Мы вас не хотим ничем обидеть. Вот вы зашли к нам сюда, да, вот вы с каким посылом вы пришли? Я, честно, чуть-чуть позже встрял в ваш разговор. С самого начала не слышал, но вы с каким призывом, с каким посылом вы вошли в этот чат, и что вы хотите нам, как бы, до нас донести, я не могу понять. Вы хотите, чтобы мы, как и вы, основная масса вот этих россиян, чтобы мы вечно жили вместе с вами в этом концлагере и рождали детей и взращивали достойное поколение в концлагере, я не могу понять. Или мы, чеченцы, которые заплатили кровью своих близких, своего народа, не именно чеченцев, и тех людей, которые жили на территории других национальностей, заплатили кровью 300 тысяч людей, без вести пропавших, и которые по надуманным сидят в тюрьмах. Для чего? Чтобы жить с вами дальше в концлагере, пока вы очистите свои мозги от этого бреда, который вам выносит телевизор, да, вот эта масса, вы сами признаете, вас там много. Да, я сегодня признаю, Российская Федерация – это огромный дурдом со 140 миллионами больными людьми. И с лечащим составом еще больнее. Я согласна с вами. А вы, вот, ваш посыл мне непонятен. Если вы конкретно не можете нам что-то предложить, где с вами, с кем объединяться и что нам нафиг с вами объединяться. Задолбали, то с Дагестана залез, то соседи там с других, то с России залезут, там, руки залезут. И начинают нам говорить о каком-то объединении. Да вот, смотрите, вся Россия практически держится на чеченцев, получается. На весь мир только чеченцы воюют с Украиной. Почему, когда на Чечню напала российская армия, там не было каких-то татарских боевиков, там, и, там, я не знаю, удмуртских, башкирских, дагестанских и остальных там, ростовских, например, майкопских. Почему там не было отдельных бригад? Почему о них не говорили? Была российская армия. Когда сегодня Россия вторглась в Украину, получается, на первом месте взяли как бы затитульный лист Кадырова и всех чеченцев. Вот с Чечни сегодня улетел еще один борт, с Чечни сегодня отправили еще одну группу военных. Все стрелки, ну сколько можно? Подождите, ну на самом деле направлены борты из Чечни на Украину. Чеченцы на самом деле собираются и идут на Украину? Да не чеченцы, не в основном, там чеченцев не так много, нас и так мало. Ну со всей России приводят к нам Чечню. Ну это политика, ладно. Это да, политика. я о чем и говорю, что это политика, а мы с вами что делим? Я вот про то и говорю, что Ибрагим все сказал правильно. У вас к нам, к этому чату и вообще к чеченцам, какой вы посыл? Вот вы зашли к нам, вас кто-то сюда силой затащил, я не могу. Знаете, давайте так, давайте я выйду из вашего чата, варитесь в своем чате. Может быть, вы договоритесь. Если вы говорите, что в России сумасшедший дом, хорошо, пускай он остается, мы сами разберемся. Вы тогда разбирайтесь сами. Вам не надо разбираться, мы не можем с вами разбираться. Хорошо, смотрите, у меня... миллионов людей, понимаете? Вы как чеченцы должны просто знать от меня, что лично у меня нет никаких претензий к вам. Понимаете, нет личных претензий.
Я Мы очень готова рады, с мы вами обсуждаем рядом друг друга, сотрудничать, детки летят. ходить с вами в партизаны, помогать вам. Я готова. У меня нет к вам никаких претензий, даже невзирая на какое-то прошлое. Да, оно есть у Так, каждого. вы Но меня сейчас больше интересует хотите вопрос, сказать, что как мы не жить должны иметь дальше. претензий к вам Если и я еще раз, группе? я еще раз говорю, я выйду из вашей группы, варитесь. Конечно, выйдете. И все. Это Я не, ваше право. если вы право считаете, своего что так поступка. лучше, да, Я приму. да, ради всего святого, пускай так оно и будет. Варитесь, оставайтесь. Хорошо. Хорошо. Спасибо вам тогда, что вы говорите. Ну, когда я цапаедем, а меня дидо шагят, вообще, ласки, больше свой войны, смогу, да. И что, Yes, очень yes. Della запутали. Waita, was El Deutsch. That's El Umadue, короче, Hakari, Цуги, Окой, Цуги, я там не могу просто оценка дальше ситуация на губах дагие хочу вين وحقيقة الدكتور وين هو объединиться هو соединиться شيء ده русский групп да багай хочу شيء русский границ определить شيء русский миру из иман شو إيرلن иман شو عيال شو иман شو إيرشتاف вот я мол богиев Я понимаю, маршал души Масагдат, мы считаю, я понимаю, что шесть атоба и шесть ахума душа шарбол беш ду аль. Тапасилвил шачу и цахом дюк елали. Чисто опять-таки дискредитация, что Юленца история, цегерон, кишки русских, к чему она ведет эту историю. Там какие-то вот частные моменты, всегда хилло, говоришь, что хиллется Бог. Ну, это тоже... Кишки существуются, говорю. Не, представь, вот она кешка, кишки, кош, райс, посчитать, гражданский. Ишь там, представление. Миле, это тиголя Финляндия, юна льеши, куяри, это... И Тараска, Полинка. А что сам делал, да, все накидывают на нас. Вот тут алатти, накачмет, тацанец, обид, хлеб, аж бях шанду. Вообще, как у них вообще мозги работают, что пьет шварцы, хэпл, мечал ешутся, да, хэпл. 29. Да, далэш, 29, хэпл, далэш. Адам, главное, что у нее нет никаких к нам претензий. Вот это самое основное. Нет, самое главное, вы знаете, мы сидим, говорим про... Мы сидим, говорим про депортацию, рассказываем Бергфрау, Таганвай, Дьицинцича, историш, Сухаючу, она тут же врезается в это и как бы запрещает нам говорить, переводя на то, что мы женщины, как вы можете, женщины, быть такими агрессивными, Бог? Ей просто надо было сказать... Прервала. Ну, просто надо было сказать, вот ты даже не представляешь, насколько мы можем быть агрессивными. Ты, они... Нет, эти дамы, они почему-то считают, что мы такие безмолвные, такие вот какие-то забитые существа, которые не имеют права голоса. Что и если нам дали слово, то мы сразу агрессивничаем. Ну, мы нормально, адекватные, воспитанные леди. Троица дерчани. Проснулся и слышу какую-то историю, я не знаю, я посередине где-то встрял. Шо есть депортация, раз видишь, аша, и
и что-то она еще нам хочет, и он доказывает, что это не мы виноваты, это они сами пришли, да? А радовали Латву 140 миллионов датчу. Вот смотри, вахошен аж был. Чуть-чуть дёрнул бачи, дабалом он датчун тмиш бячу, зудрашен, эйша хюшлач. Потому что он дал лата цаадюнул должку бацуш. И тут он говорит, какие они великодушные, великая душа у этой он России матушки, у этой России метошки. Ну как, мать, вообще, ой, хита цахятеца, да, хохлерен, вей чуе, ну, что, вей цахом доказывает, вау свою. Нам надо объединиться. Кто вы такие, с кем с вами объединяться? Кто ты такая с тобой объединяться? Или вы? Где вы есть вообще? Кто вы? Из чего вы состоите? Какую территорию вы защищаете? Где ваши границы? Определитесь. Живут себе в этом сумасшедшем доме, думают, а что эти люди такие сумасшедшие? Ну нормально. Вообще, да, с голубой она. Просто если мы ведем одну тему, а это очень важно, вот деглазом будет дабир бочвол, и вот ирдахар, и цундаглиц, что в ЧДП обсуждали, говорили об этом раз, и вот Ашараунду уводят с темы, а мы почему-то вот ведемся как ведомый раз и на эту тему переходим. Их просто надо обрывать, сказать, дурак, подожди, сейчас у нас как бы, да, мы вот этот вопрос обсудим, закончим, потом мы, возможно, снизойдем до того, чтобы ответить тебе. Это настолько... Мы вот вчера тоже с девочками обсуждали Муса Вер, Хасун Штитер Муса, Хаз Элче Удун. Прям вот от души у него это все шло. И это настолько важная тема, и мы обсуждали в том плане, что эта депортация, она была в разы хуже этих войн, которые у нас была, потому что когда вот война, это мое личное мнение, ты можешь обороняться, можешь убежать, можешь вот какие-то шаги, может быть, предпринять, а вот когда к тебе приходят и говорят, 5 минут, собирай все самое важное, а у тебя полон дом детей, и это все твое самое дорогое, ты не знаешь, за что кидаться, тебя сюда мужчина, в другую, это, да где, да и че, ой или че, духом, душон из, ну, вот как-то настолько внезапно, и вот эти вот людишки, они заходят и сбивают нас этой темы, и все это, все эти десятки лет, что мы несем в сердце, в душе эту боль, постоянно пытаются ее как-то принизить, то приказано забыть, то не вспоминать, то историю переписывать. И мне кажется, это мое мнение, когда идет какая-то определенная тема, нам просто не надо вестись у них на поводу и уходить в ту тему, которую они нам кто они такие, чтобы приходить со своей темой. Вот я решила с вами это обсудить. Решила, дикту собор, не, вот как у нас сейчас есть тема, которая зияет до сих пор. Да, ну-ка. Не ведем, Я это ветеран. Вчера мы тоже вот в сялом группе чадистов, аж тоже чувовша, тоже недалекого такого ума. И чисто что, вы дюч целый день, и дюч хорош, ну то жаешь, чувал, оши кадамбяш, дюч хорош, ну то чамасит туш чувал, что цанов чихаш, и вы там худе духаешун, что вообще из нас каких-то детишек делает вообще так, вообще глупых напрочь. И вот так вот пришел следом еще один,
И вот всю тему увели, короче, начали ему доказывать, он и чок ласки, что диндо, помял дуксу дешты. Ну, типичный вот ласки, что диндо, помял дин. Дина хал наво кишин объяснять, довольно, что, киши хумцахар, что. حتى هم ده حيبقى دي تشي تعطيها دي تاتي دي شلون دوش عطيها اللي بره شالو بو هم نوكر شلون ديك تطلع لا حاجهم شان خاطر نروح بوش باتوش сразу переключать, уж мяш баци хуха мухариф амелда. Иш ди тишат ала ишатsun даже. حياة عطيها بقى جوتو ده تحوقية بوحشوين. Ist etwa die Deutsche Dispute zeigt etwa die zu Deutsch. Hallo, ich hatte mit zu der Sozial, ist der Общее-Thema. Ну, это мы должны по крупицам собирать тут и примерами, да, людям показывать, что, из чего это кто состоит. Какими мозгами люди ходят, да, и что они нам предлагают. Нам надо примеры брать и показывать, чтобы люди оценивали эти примеры и начали думать своими мозгами, а не мозгами там каких-то улемов и шейхов или каких-то церков башков их. И все равно нам приходится на их этом идти, чтобы показывать их немощность, да, их вот, безрассудность. Я убил. А в итоге, что вообще, пойдем, мы Эйвена заскочил, да. Просто воду намутила и пошла, да. На вентилятор накидала, как Вы... Да, как? Что? Да, Адам, выкинул мне что-то. А что, мела, он что кетишь, нахуй. Ряды пополняются. Да, зудбельс, чудо, волосунах. Такие по-женски поднимаемые темы бывают. 10-15 девочек в волосунах. Теперь прощупывают, грубо говоря, принюхиваются. Все-таки. А что я напишу? Хочу дыл. Девочки боятся, женщины, они все-таки немного опасаются, опасливо так сначала подходят, а потом раскрываются постепенно. Да, мула. Только начинаем. Вот по поводу этой же депортации Юка Дейлервой, Нансажел, вы истаган Цандина, хотя бы вот Цудина, Цидица, у нас знаете, какое будет поколение? Примерно такое поколение, как вот этот вот парнишка из Германии, который модель, который Дувла Таварис, вот он сидит на немецком языке, дает интервью и говорит, вы знаете, говорит, почему Германия нам должна? Потому что мы принимали немцев у себя, и за это нас депортировали Богоку. Я сначала не поняла, думаю, так, Соболь делает, может, мой немецкий не так хорош, может, я что-то не так. Я его несколько раз переслушала, а у меня волосы дымятся. Вот, что, о чем ты, как ты, кто тебя учил, где ты это слышал, зачем ты это сейчас говоришь? Как вообще могло прийти тебе в голову такие вещи говорить? Да, вы чарт хазнихсан от немцев, но година, ва тигрнаш хаба, ваш дацбеш детдомах, там еще где-то, там годиш отцелвай келдисан дошхена, вай цейдеханчхена. Но что в 44 году нас как в историю пытались писать, что мы там немцев там, на белых конях встречали. Это из этой категории, что ли? Где ты? Кто тебе? У меня слов не хватает. Даже вот иной раз, когда я остаюсь без слов, это было очень редко. Но тут я была просто поражена.
если мы не будем об этом говорить, не будем об этом рассказывать, вот такая вот у нас молодежь, такое вот у нас поколение будет, которое рассказывает вот подобный бред, вот подобный бред. Ставашка, нарратив, что историю приходит буквально, но и ему наверное, его родители недалеко где-то слышали, и ему рассказали, и он это ходит с этим. Не знаю, вот помилуй, кто он такой. Вилла Шукушев, Германия, они занимаются... Это как ты история с ММАшник. ММАшник. Плюс еще он этим занимается, да? Как модель. Да, Вилла. Питерсон, да, где-то слышал, вот после этого, вот я недавно, правда, наткнулась, я не знаю, когда он это рассказывал и говорил, но дигаз амелдер, дешик, хазнихсон. Шиновщик, модел отца, суман, таком дишвата, шигадар галат, хобл дешвата, и новчи варц, шигадар галат, признать, и не старая швата. Дальше бесполезно. Вы новчи варц. Больше вы победите Бог буара, адам санаукан. Бях были датский гичан, гуттера, но он добрый, но шен гейтник, шен хубен, там отцараен твой. Бог и наш Советский Союз, аминь, никак не могут из себя вытравить вот это, то, что в них вкачал вот этот Советский Союз. Это же годы жизни, которые ты впитывал. Мышление потихоньку, да, метел, есть и там надо объяснять, разъяснять. Ишдарон арбош. Говорит, есть примерами надо показывать. Да, тот, кто там нам пытается навязать свое мнение, да, это было так. Вот с ним надо пожестче, погрубее. Терпение есть, всегда, я терпение. Мы будем потихоньку приходить сюда, набираться еще раз терпения, действовать. Действовать и действовать. Да, в этом плане Ибраим Чухс Глочнах. Соборди, Боша, я думаю, алейлы, мама, соборди, дош сагло. До такой степени они просто такой бред несут, и вот Амабахар собор, я не влезаю, не это, но все равно даже там за микрофоном прям доги. Да, по свежей ране, прям, да, вот так вот ходят, прям, ковыряют, прям, ищи, да, дом Чумана, и так на нервах, прям, тут еще, они ковыряют эти нервы. Колхоз, да, я пытаюсь, но ты время, сам, из тебе вот это, надо быть терпеливее чуть-чуть, психвой начаться лучше, потихоньку подводить по безе, чтобы пример был, чтобы люди могли слушать и как бы молодцах расценивать ситуацию и сказанное. За наш йоги, погалдыгы гамуя, Маршал Хил Адам, Лис Бог Адам, как всегда. Фрау тоже, как всегда. Ну и за. Тоже загуштык. Вышт алшом, я схит, я ногам, он хастык, дийца, они,
Татоман Хундица. Давай, все лично. И очень хорошо. Шахилацахиль. Хом, молодец, Вар, ты очень грамотно, такой начитанный, когда объясняешь, где надо дик чутух, где надо нормально, спокойным. Молодец, Адам. Ну, ты это и так знаешь. Да, естественно. Хил efter dukkoida. Tai efter dukkoida. Uttara så att sehil deisan istaqoch nochju. Ватик ушарах. Тер хил efter доцити. Пока ты донdat. Адам, хил герч вергуй, ша воч герч верг хамалло. Цендер, и гертер, оно ненадолго. И сехчакью быстро человек устает стоять на цыпочках. Ну, и что уж, долгум туда. Голдалек нистер efter du. Что вац, efter вац. Да. Наверное, ама бог ялу вахин рвоцана. Шаде координа. Хинт ивай арбях харшбуевай наши старики, которых выселяли. Хинт мек ахбукш. Вот представляете, сегодня второй день вот этого шока, когда они не знают, куда их везут на убой или куда. Там начало пути сегодня, представляете? А у них впереди еще дней 30. Да, гештурца, акыл кончар, бисенчар. Да, соборлар, да, дылбольш. Бог бала сингер тамбук. Сингер тамбук. Бала бишен, бисенчар, сингер тамбук. Он тумдукца динег. Жимч боман, я. Мискшнаран, я. Зуги, беш. Адмуллаевич. Еще скажите спасибо, что вас в Каспии не утопили, Боже, Борич. Да. И так, вот я сидела, Беркфрау рассказывала, о чем мы там говорили, такие более красочные истории выделяла и рассказывала. И вот она слушала, стерва, ладях. И вот в этом она увидела какую-то агрессию, как ворвалась, как понеслась, про злость какую-то. Зачем вы злитесь? Зачем вы такие? Почему вы такие агрессивные, Боже? И Мадохкундер, как вот свалилась на голову прям, холи? Но очень диклейна из. Тхоги хэш яцер, дик ладях, ни одного слова агрессии. Я и вот эта вот девочка, ингушка, что заходит, патриот, я так вот перекидывались. Холи она там, как всегда, ведет какой-то дневник. А я рассказывала, о чем мы сегодня говорили. Вот просто вот такая тоскливая нота. Холи қица махкугок чаха виструльш дополнять деш. Еще кигударха еще нхара даршун бокш. Вайдиц дешин бокш. Дик ладех. Вот эти печальные истории послушав, ее, наверное, знаете, что взбесило? Я сказала, что в то время, вот во времена вот таких вот трагедий, вот всяких, голода, вот трагических событий, гаскиш шейбейрш дар. Сегодня мы съели Машеньку, если дела не поправятся, съедим Мишеньку Богш, письма их опубликованные во время блокады Ленинграда, как они лопали друг друга. И игум хазахас хейриал хейриал. И вот я сейчас вот вам говорю и вспоминаю. Она, наверное, из-за этого. И я говорю, Гойшин, какой ему великий народ, ни в какой, сломить невозможно. Мы все равно как-то выживаем. У нас есть стержень, Боже. Ас идюч хейриал хейрюшин. Хинц идюч адагди ихсун. Да, и лавр, да, все. Сама, да.
нас лечить. И Керчи договор дали вот с нашим менталитетом, да, вот Голшин, да, и там, это же ужас, вот так бы и умерли от голода, Керчуца духш, Бушель Уллахберг. Что ее взбесило, вот 100% сейчас вспомнила. Вообще, кучияр алшу хуюха, как ты сюда попала, хата лесом. Мне просто вот по статистически интересно, вот как она сюда попала, с какой целью вообще, что она здесь забыла, кто ее сюда притащил. Она тоже сидит под другим ником. Ой, да, цена, да, что я помог, пускай сидит. Наша цензура, Просто вот с какими намерениями. Ой, локо, спасибо, стало, но, танеруется, ласка, вот чат чувала, сашей что хабарно, тот люк авала, царь камел, да вообще чучувого хупну. Может быть, так чисто случайно наткнулась, зашла. Ой, ласка, мата, радио, альдоцик, та, штит, ума, да, смашу, лязин. Я ходу, их конфликте. Я не думаю, прям совпадение, прям что-то. Вряд ли. Я намеренно, прям, Иш ашхер богун вайн хаацахуш, вайгладухш, зубами скрежетать деш. вот, а вы Рима, вот, правда, уже масить леду, стыдом боцан. Не собрали, или муатсан. Вайн юк ахбоч, хазахич, аш душ. Говорю, что вайн юк и барт боч, цан хэж, махасхит хырдук цан. И цан хуттурой мукни цан мет дахар, да, вот как-то все-таки скольким людям мы насолили бы этим. Да. И вы, и чума, ты дахкан куешинс. Овча, вы доцеш, иш цунать, а терпимый чачу, хилият. Вы лук, вы ком лук бич, ёл чач, хаш. Вы сан дош лучи овча, учи, истоличи. Скеч чачу, моментом аркусиласан, снису чачу кат. Сандина, царь наш честный еще, этим вопросами закидать. Бредешь, овча, нести ящика. Можете обосновать хотя бы одно свое высказывание, кого-то вишворца. Ну, царь, це виключала тавіство. What's there? Nog четвер дел мост ремонту. Вы захватчик мост ремонту. Аллахи мосты, бития. Дер, вы дай дабу башчайна. Самогатли гумадас. Дер лочи дюкштат вы боксу. Дер атиш боксу, я нашед. Да их, на. Еще тишими хаджан дюан сенди адук дойгуш. Еще маршу шаш варье езихуш. И тасбер, дюан халабуй. Шейхун битсе де, шеймот битсе де, стойчера. И халу бала ойшан. Тьюбяк, яцаха, шейлахти хака, шейхусмаш чуцабич. И хусмаш ю иец еш не слуш. Тагана, и хусмаш чухойшан, аш бутабол нах. Шей юци хушка, шей ардол эльша, шей ту хусмаш ельша. Раца болш, ашлу. Хош, вы ест биш, вы терпеть-то дишь, но сколько, это ойлича, он собор модувой дештик, он самотеховый, знаха. Таган юху хока цан обидит не цадин, хош тажим нахил хали, тажим нахил шелали. Кац обиденица, да, венца дец, ани дец обиденица, да. Вы дюйцеги, вы дахуешь, был, нет, и резула, вы нюхи дахуат, есть.
Вой цанни юхи хитюш, да, твой юхи хитюш, уже больше фюкач. Войсан боконыш целяцах яйцо. Адам, это вот безнаказанность, она же преступна. Это самое большое преступление — не наказать за преступление. И когда вот безнаказанность наслаивается, цабейна, щелгбейна, козлохбейна, и все равно как-то им удается из этого не просто чистыми выйти, еще и тех наказанных жертв обвинить в этом. А Гитлер, у них какая малина, представляете, когда представители нашего народа становятся на их сторону и признают то, что они на нас накидывают, что вы бег бари, и вы бег болдердей на вы. Вот как им не радоваться, Алиш? Цанни кирпора и ум сунца, вой бег барбошбар. Вой бег, с какого момента бар тогда? Давайте посмотрим, где это было. И бако нису, и мой харцуй, нису, меттеги, бако нисце и шлац, вот это. С чего началось? Мы пошли первые 400 лет назад, впервые за тысячелетие нападаем на кефиров, да? Потом эти кефиры нападают на нас, потом мы на них, потом они на нас, потом... И так 400 лет, ишь хайоши баку харцу, мечабу вейбяхчи юка, вот как? Мы всегда, может быть, ответили на агрессию, но агрессивных амдат свой алла, маса дунянча доказать, индур вейлула, аш был наха, цамми кому, вейшен телятта, вейшен шхиди на алла, цамми метта история, и да, нету такого. Мы всегда защищались от этих агрессоров. И то, что мы агрессивны к этим агрессорам, ну, сегодня вот в виде вот этого русского мира, допустим, или любого другого, который агрессивно к нам относится, мы сразу агрессии относимся. Где в мечах харченчика, где наша вина? То, что мы уже подозрительно принимаем улыбку и его лестные слова вот нашего врага, в этом наша вина. Он нас тут, он нам мстит, он нам красивые вещи говорит. А мы против него агрессируем. Вот здесь наша вина, я не могу понять. Нам зачем его лесть нужна? Нам нужна от него правда. Адам, виниш чубохш берш, маситту зокчуха, хеззасон, вай бяхк барбохш. Виниш эльчи, вай мотхуш берш бук. Я что хотела сказать? Кстати, цо и гум дючхана, цо гу дючдер, эдзучу. Как вы, женщины, можете быть такими злыми? Дючума доча накидывает. А я, между прочим, вот это всегда об этом думала, смотря на палестинских женщин, как они, Кантвич, о, джук ты бей, салты вина асбохш, лил шбон, и вот они именно внушают своим сыновьям вот эту ненависть, она у них прям бежит ручьем по жилам, по венам, вот эта ненависть. И я всегда им поражалась, вот сколько я их знала, как вот можно своего ребенка растить как мясо, чтобы убить кого-то. Не для того, чтобы он жил, чтобы он что-то там полезное делал, имел семью, а именно вот джиджиксан холи, кант вельчи царву, ща эхка, тен елсменный гору богш. Я всегда поражалась этим палестинкам, как какой-то скот. Да, вот мы всегда, мы хороним своих сыновей, которые защищаются. А они именно, и вот то, что она на нас говорила, вот то, что я думала о палестинских женщинах, отцу, вайн эбиин сингатмиш, вайн маситтус биин сингатмиш, и то мы не злые. Несмотря на это, с русскими как-то мы уживались в нормальных отношениях, хотя надо было быть именно вот и человечностью, и адмал.
это сумно, мацадытвай, хотя мы все помним. Мы все помним, но у нас нету этой разрушительной злости. Никогда не внушаем мы своим сыновьям, что надо убивать, избивать. У нас мальчики растут как защитники, а не как атакующие. Вот если нас слышит вот эта мадам и ей подобные, мы растим, мы чеченские женщины, мы растим наших мальчиков защищать вас даже в том числе. Даже вас наши мужчины защищали, и не раз. Мы защищали своих соседей русских, несмотря на то, что в подвалах, вот чубах бойдак цадолшин, вот эти бабушки, которые по соседству прожили всю жизнь, чухойжин болша, те, кто заняли наши дома, мы им помогали, зная, кто они такие. Вот настолько мы доброжелательные и добрые, и незлопамятные люди. И даже с нами у них находится, чем нас упрекнуть. Вот это был просто сверхсовершенство, сверхнаглости, когда эта вот неотесанная, эта русская баба зашла и называла чеченских женщин злыми. Да мы самые добрые женщины в мире. Мы самые человечные. Мы воспитываем этих воинов, этих храбрых наших чеченских мужчин, за которыми вы штабелями стояли, потому что у вас свои алкаши. Вам во сне не снились такие мужчины. Какое вы имеете право даже произносить вообще в нашу сторону, смотреть? Вы должны стоять с опущенными глазами. Проклятый народ. Мою иш. Хотелось ей все это высказать, но не получилось. Я думаю, это не первое, к сожалению, не последнее. Да образумит вас ваш Христос воскрес, да приведет Он вас в чувство. На самом деле, в это отцел изол латинша, и изол дёхал лило, от адмол дюч датской. Твой хам общем хайшта все равно. Еще немощность елды, да, инах о кыз буше дегла мегардоч. Саша кыз хилар гайта, и не один раз они показывали из-за своей немощности, насколько они могут натворить. И сегодня они, сидя вот в своем этом болоте, в своем вот гадюшнике под названием Рашка, вот она сидит, вот, к примеру, говорю, сидит вот на одном этаже и на одной лестничной площадке и ненавидит всех вот этих своих же, вот этих соседей. Ну, это может быть, она не такая, я вообще говорю, не именно про нее, а просто про массу вот этих людей, вот этих 140 миллионов дебилов. Конечно, извините, что обобщаю, но кто не избил, пускай вылазит оттуда. Не берите на свой счет, кто не из дебилов, на свой счет не берите. Но я вижу так, потому что вот эта основная масса позволяет сегодня творить то, что творили над чеченским народом, то, что творили над другими народами, и то, что творят сегодня вот над народом Украины. Вот я говорю сегодня открыто могу сказать, что вы 140 миллионов слабоумных людей. И весь ваш вот этот гадюшник, это вот ваш дом для слабоумных. И лечащий состав у вас слабоумнее вас. Так что учитесь и образовывайтесь, великие душные, русские и подрусские. Просто зависть у них такая, я не знаю. То, что мы никак вот не можем склониться, стать вот то, что мы вот ходим с гордо поднятой головой, а им как рабам, ну, рабу пристало ходить с опущенной головой. Раб, он есть раб. Я, при чем тут я? Я тебе виноват, что ты раб? Я тебя, что ли, как бы?
раба из тебя сделал. А ты, раб, не можешь без царя жить. Тебе нужно обязательно, царь нужен. Ну как без царя? Я ж как без царя проживу. Ха-ха-ха. Ну вот живи со своим царем, ну и признай, что ты раб.